Yes, बहिनी आइरहेछ। Okay, I'll start it. Good afternoon and namaste everyone. This is Kiyuma Raibutang, Executive Board Member of UND Chapter Dang and moderator for today's program. Welcome back to the second day of our webinar training on literature review and proposal writing, guided by respected Mr. Udit Prakash Sigdel, sir. Welcome back, sir. Hello. Am I not audible? Hello. Sir, Udit Prakash Sigdel, sir. Hello. Am I audible to you? Okay. So you Welcome are back, referring. sir. Okay. With Thank your you. permission, with Okay. your permission, I would like to give a short brief about our organization, UND. UND Oh, is a sure. non-profitable, non-governmental organization which is allocated at 30 districts, and so it has been recently established in Dang as well. UND Dang is basically focusing, we are recently on board and focusing on how we can contribute to the well-being of an individual, society, community, and then the nation. UND Dang is very grateful to have you, sir. Thank you so much for giving us a valuable time. And thank you to all the participants for being with us with such patience and such zeal to know more. I hope by the end of the session, we will know something fruitful which is going to be for the lifetime. My sincere apologies for the inconvenient technical problems. Um, Without further ado, I'd like to kindly request Mr. Udit Prakash Sigdel sir to kindly continue the program. Thank you. Okay. Thank you. And okay, first of all, I would like to welcome you all in our second day of our training session. And so I'm going to share my screen. देखिए सर. Hello. Okay. सुनेको छ है? हजुर सर, सर सुनिरहेछ सर. Okay. So before starting to say, I like brief repetition or the recap of yesterday's session. हामीहरूले हिजो will start with the proposal writing भनेर proposal को concept को कुराहरु अनि सँगसँगै त्यसपछि अलिकति proposal purpose को proposal को definition components भनेर एउटा framework को बारेमा हामीले discussion गरेको थियौं हिजो है. And on that note, हामीले components मा चाहिँ हामीले introduction को कुराहरुलाई हामीले हिजो अलिकति बढी जोड दिएको छ. Introduction को कुरामा state general background को कुरा, statement of the problem को कुरा, justification of the study को कुरा, objective को कुराहरु गरेको थियौं है. अनि सँगसँगै लास्टमा research question को कुरा गरेको थियौं. And forget to mention एउटा सानो 3-4 वटा पोइन्ट को र त्यो चाहिँ एकदम अप्सनल हिजो मैले भन्दा त्यो होला, तर कतिपय ठाउँमा त्यो हुन पनि सक्छ, कतिपय फर्मेटमा त्यो नहुन पनि just likewise the another one includes within introduction is the significance of the study भनेर त्यो चाहिँ कतिपय फर्मेटहरुमा त्यो कुरा इन्क्लुड गरेको पनि हुन्छ, कतिपय कुराहरु फर्मेटमा इन्क्लुड नगरेको पनि हुन्छ. Okay. And these sections must show how your research will refine, revise the existing knowledge in the area. हैन, जुन कुरामा तपाईहरु चाहिँ इन्भेस्टिगेट invest or the survey गर्दै हुनुहुन्छ, research गर्दै हुनुहुन्छ, how your research you will refine, revise the extent existing knowledge धेरै छ, still knowledge छ कि छैन, त्यो कुरालाई कसरी एडजस्ट गर्छ, तपाईको पुलमा तपाईको नलेजको कस्तो चाहिँ इफेक्ट पर्छ भन्ने कुराहरु significance of the study मा तपाईले इन्डिकेट गर्नुहुन्छ. Okay. So likewise to the limitation of the study, in this section also you will show the potential weakness or the potential limitations regarding the study analysis. Also you have to consider the study.
तपाईले लिमिटेसनलाई जहिले पनि आफ्नो पाठ रूपमा हेर्नुपर्छ, जसले गर्दा तपाईले त्यो विकनेसलाई त्यो चाहिँ प्रब्लम्सहरूलाई तपाईले रिड्युस गर्दै जाने, मिनिमाइज गर्दै गएर तपाईहरुले के गर्ने हो त फर्दर अगाडि चाहिँ तपाईको रिसर्च बढाउने। तर कतिजनाले लिमिटेसनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्दा जस्तै लाइक इलेक्ट्रिसिटीको प्रब्लम हैन, लाइक कुरालाई हेर्नुहुन्छ अथवा म फिल्ड जान सक्दिनँ भने त्यस्तो कुराहरु चाहिँ लिमिटेसनमा हुँदैन। इफ यु फेल, इफ द्याट थिङ ले चाहिँ affects your research or your survey or your study whole in a whole manner, तो त्यस्तो लिमिटेसन भनेको के जसलाई तपाईं कन्सिडर जस्तै जेसन गर्न सकिन्न, जस्तै तपाईले कुनै रिसर्च दाङमा गर्नुभयो भने तपाईले नेपालभरि नै यस्तै छ, विश्वभरि यस्तै हुन्छ भनेर जसरी अस्ति मैले हिजो इक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ एउटा गाजरको इक्जाम्पल, अथवा सँगसँगै त्यसपछि मैले एउटा चाहिँ जेन्डर प्लस कमर्सियल भेजिटेबल फार्मिङ इक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ। त्यसमा हाम्रो चितवन बेस थियो हैन, चितवन बेस थियो भने यसो इक्जाम्पल त्यसको लिमिटेसन के हो, चितवन बेस काम गरेको हुँदा द फाइन्डिङ्स अर द रिजल्ट्स अफ दिस रिसर्च मे नट बी जेनरलाइज फर द होल कन्ट्री भन्न सकिन्छ। त्यो एउटा लिमिटेसन हो। भनेको अर्थ तपाईको रिसर्चले सबै कुरा समेट्न सकेन। ओके, पोटेन्शियल इन्टरनल थ्रेट भन्ने कुराहरु यसमा आउँछ। And likewise, our expected outputs of the study when zero of the terms. The first is the output and second is the outcome. So, generally short term basis, just of the study, some of the research, what you get is the short term. गर्नेको आजै अथवा भोलि अथवा within a week, within a month मा छ भने त्यसलाई हामीले युजुअली आउटपुट भन्छ भने आउटकम भनेको it can be made for longer period than that of the output. Just about after 5 years, after 10 years, अथवा it is shorter than that of impact. इम्प्याक्ट चाहिँ अलि बढी नै लङ्गर हुन्छ, 10 हुन सक्छ, 20, 30, 40 इयर्स हुन सक्छ भने आउटकम चाहिँ त्योभन्दा अलिक सर्टर हुन्छ, अलि 5 to 10 इयर्स हुन सक्छ है। एन्ड बट लङ्गर it measures the achievements or the things or the findings or the achievements of the results after a longer period. As for example, हामीले कमर्सियल भेजिटेबल फार्मिङको कुराहरु गरिरहेका छौं भने कमर्सियल भेजिटेबल फार्मिङको कुरामा त्यसको आउटपुट के हुन्छ भन्दा हामीले ट्रेनिङ दिन्छौं, उनीहरुले कुरा बुझ्छन्, उनीहरुको नलेज बढ्छ हैन, उनीहरुको जेन्डर रोलहरु चाहिँ तपाईको चाहिँ मेल गर्ने काम फिमेल गर्न सक्छन् अथवा जेन्डर रोलहरु चेन्ज भइरहेको छ, जेन्डर काम चाहिँ बढेको छ। हार्भेस्टिङमा चाहिँ पहिला चाहिँ पुरुष जाँदै थियो अहिले महिला जान्छ भन्ने कुराको हामीले तिनीहरुको सबै कुराहरु हेर्न सक्छौं भन्ने कुरालाई हामीले आउटपुटमा मेजर गर्यो भने आउटपुट के हुन्छ भन्दा मोरलेस त्यसको लाइभलीहुडमा इम्प्रुभ हुन्छ। किन लाइभलीहुडमा इम्प्रुभ हुन सक्छ भन्दा जब महिला र पुरुषले दुईटैले चाहिँ हाउसहोल्ड कोर्सहरु गर्न थाल्ने भयो, इन्टरनल म्यानेजमेन्ट गर्न थाल्ने भयो भने अहिले के हुन्छ, क्यापेबल महिलाहरु छ, फिमेल पार्टहरु छ, काउन्टर पार्ट्स भने दे विल गो फर द अर्निङ सम मनी हैन। ब्रेड अर्डरहरुमा जसरी हाम्रो मेलहरुलाई लिन्छ, they will surpass that level ki women can also do some work and they also earn some money, money making ma unaru jana sakcha, and that will ultimately affect the ke bhancha household life, better life ultimately affect garcha. Those might be the outcome. And finally one is the hypothesis. Hypothesis basically हामीले biological research हरुमा चाहिँ एकदम compulsory राख्छौं, but still there is a high chances of चाहिँ हामीले चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्छ, जब रिसर्च गर्नुपर्छ भने certain key relationship हरु हामीले प्रेडिक्ट गर्छौं है। There might be some independent, there might be some dependent factors, and तीनों relationship के छ, independent factors affect the dependent factors or not, or both of them are in relationship or not भन्ने कुरामा के छ भने एउटा मेजरमेन्टको कुरा, हाइपोथेसिसले मेजर गर्ने कुराहरु छ भने त्यो सर्टेन चाहिँ रिलेसनशिपहरुलाई हामीले हेर्छौं, and that is the prediction of certain assumption is known as a hypothesis भन्छ। Okay, these are the few more sections regarding introduction है। के छ यसमा सुन्नेको छ, अहिले बुझेको छ आज? Is it getting better? Yes sir. If there is a problem, so drop me message into the chat box, or you can raise your hand, or you can ask me whenever you feel lazy, whenever you feel bored. Okay. So अहिलेसम्म हामीले इन्ट्रोडक्सनकै पार्टहरुमा गफ गरिरहेको छौं है। इन्ट्रोडक्सन पार्टमा हिजो कुरा आजकोमा केही छ, कसैलाई केही छ सोध्नुपर्ने हो के? इफ यु फरगट कि हिजो मलाई अब सोध्न मन लागेन, मुड आएन भनेर त्यस्तो पनि हुनुहुन्छ, अथवा आज सोध्ने कुनै क्वेशन्सहरु छ, त्यस्तो केही छ अहिलेसम्म टिल नाउ इन्ट्रोडक्सनको बीच सम्ममा?
कोही हुनुहुन्छ? So, is anyone there? So अहिले लास्टमा हामी सेसन गर्छौँ नि, त्यतिखेरै गर्दा हुन्छ. Okay. अब त्यसै हामीहरू so we will move on to another topic, another component, and that would be literature review. Okay, हामीहरूले हिजो पनि एउटा कुरा गफ गरेको थियौँ कि यो चाहिँ लिटरेचर रिभ्यू भन्ने जुन हाम्रो फ्रेमवर्क थियो, फ्रेमवर्कमा अहिले आउँछ, तर हामीले लिटरेचर रिभ्यूको लागि एउटा होल डे नै राखेको हुँदा चाहिँ हामीले भोलि चाहिँ यसलाई लिटरेचर रिभ्यू बारेमा डिस्कसन गर्छौँ हैन. अल्दो हामीले आज चाहिँ कुनै गरेर गरौँ, तर आज अरू पार्टहरू पनि हामीले गफ गरे हुँदाखेरि लिटरेचर रिभ्यूको पार्टलाई हामीले चाहिँ भोलि गफ गर्छौँ. ओके, सो विल कम टु मेथोडोलोजी टुडे. मेथोडोलोजी अब के हो त भन्दा इज नथिङ, इट्स अ बिग नट डिल. अहिले जति पनि हामीले कुरा गरेँ इन्ट्रोडक्सनको सेक्सनमा जति पनि गफहरू गऱ्यौँ, इन्ट्रोडक्सनको सेक्सन भनेको बेसिकली के हो भन्दा हामीले के गर्ने, कस्तो प्रब्लम छ, किन गर्ने, कस्तो रिसर्च गर्ने, कसरी जाने, कसरी अगाडि बढ्ने हैन, what might be the problems and what is the importance of your research हैन, what is the importance of your study is so basically there is some problem. No sir. Okay, I have to purposely bullion bacha. I think some of the participants further to mute the microphone. So everyone is on mute. Okay. त्यसो भने मेथोडोलोजीको सेक्सनको कुरामा गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ भन्दा अघि जति हामीले इन्ट्रोडक्सनको सेक्सनमा जति हामीले गफ गरेको थियौं त्यो सबै कुराहरूलाई, ती प्रब्लमहरूलाई, ती चाहिँ स्टडीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने त, what are the instrument, what are the methodology, what are the techniques, what are the methods जुन युज हुन्छ त्यो सबै कुराहरू के हुन्छ त यो मेथोडोलोजी सेक्सनमा डिस्क्राइब गरिन्छ. कहाँ गर्ने, where are you going to take the data, or who might be the respondents हैन, रेस्पोन्डेन्ट्स को हुन सक्छ, लोकेसन कुन हुन सक्छ हैन, स्याम्पलिङ तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ. आई थिंक यो most of the participants are from the 6th semester, so the you people are familiar with the sampling and sample population and sampling frame and the sampling procedure as well. So I hope you people to have enough knowledge for that. Okay, so त्यो सबै कुराहरु चाहिँ मेथोडोलोजीमा आउँछ. ओके, मेथोडोलोजी ले चाहिँ सी सबै कुराहरु कभर गर्छ, कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने कुराहरु मेथोडोलोजीमा आउँछ. And we will describe it one by one. Okay, so अब methodology, what is methodology? So it is the one, अघि मैले जुन कुरालाई मैले तपाईलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरे, that is the one. जुन कुरा हामीले पहिला रिसर्च प्रब्लम भनेर डिस्क्राइब गरेको थियौ and the rationalको कुराहरु गरेको थियौ भने everything that should a procedure or everything, every problem or every rationale of the study must be investigated through specific procedure or the techniques, so that we will get the information and we can analyze the information. And the process of identifying, selection process, and analyzing all this information and data that we collect after identifying the sample or after identifying the respondents comes under this methodology sections for what to understand the problem. Okay, to understand the problem, as we stated in the section of introduction under the heading of the statement of the problem. So these are the problems, and to solve this sort of research questions that we raised in our section of research question. Research question must raise gareko questions haru, statement of the problem ma state gareka problems haru, and in line with them तपाईले जुन चाहिँ हामीले objectives मा जुन चाहिँ हामीले we said the objective for this study, the objectives for inline कोले चाहिँ raise गरेका problem solve गर्नुको लागि we must follow specific procedure and the techniques, okay, to identify, select in the process and analyze information. So this section or this methodology section overall must answer two questions. The first one is how we collect data, how data will be generated, and why we need that data. हामीलाई किन डेटा चाहिन्छ, किन इन्फर्मेसन चाहिन्छ, and how do we able to generate and collect that data. What are the instruments, what are the techniques, what are the methods भन्ने कुरा. And another one is the how data will be analyzed.
ओके एन्ड वाइ किन त्यो चाहिँ डेटालाई चाहिँ त्यो स्ट्याटिस्टिक्स युज गरेको वाइ मी वाइ नट मेडियन वाइ नट मोड वाइ तपाईँको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वाइ नट मिन डेभिएसन ओके वाइ तपाईँको चाहिँ लजिक मोडल अथवा किन काई स्क्वायर टेस्ट गर्ने यी सबै कुराहरू पनि के हुन्छ मेथोडोलोजीमा आउँछ अब त्यसपछि and coming to the another aspect मा चाहिँ हेर्नु Excuse me. Okay. Alita मगर mute मा गइदिनुस् न. Sorry sir. Okay. So अब यो सबै कुराहरू डिफर्स हुन्छ तपाईले एकदम धेरै नै सुन्नु भएको होला दुईटा एकदम धेरै टर्म सुन्नु भएको होला बायोलोजिकल रिसर्च सोशल रिसर्च बायोलोजिकल रिसर्च सोशल रिसर्च भन्छ तर बेसिकली युज गरेको मेथोडोलोजी डिफाइन गर्छ तपाईले कुन मेथड युज गर्नुहुन्छ इफ यु आर युजिङ सम सोशल एस्पेक्ट अर सोशल एन्ड युजिङ सोशल मेथोडोलोजी अर सोशल टेक्निक्स हैन त्यो युज गर्नुहुन्छ भने तपाईको रिसर्च सोशल रिसर्च हुन्छ भने बायोलोजिकल टेक्निक्सहरु बायोलोजिकल डिजाइन एक्सप्लेनहरु युज एक्सपेरिमेन्ट अथवा डाइरेक्ट फिजिकल रिलेटेड कुराहरु छ अनि तिनीहरु बढी बायोलोजिकल हुन्छ भने तपाईको बढी रेस्पोन्डेन्ट सँग कुराहरु छ तपाईको सोशल एक्सपेक्ट भन्नाले तपाईको चाहिँ पर्सेप्सन सँग एटिट्युड सँग तपाईको स्याटिस्फ्याक्सन सँग हैन प्रब्लम्सहरु सँग र्यांकिङ सँग इन्डेक्सिङहरु सँग तपाईको चाहिँ रिलेटेड कुराहरु छ भने तिनीहरु चाहिँ सोशल्समा आउँछ सो दिस सेक्सन डिफर्स वेदर रिसर्च इज बायोलोजिकल अर द सोशल सो बट as being from the Department of Agriculture Extension and Rural Sociology, we'll discuss more on social aspect this time. Okay? अब अलिअलि तपाईहरुलाई के बीचमा बायोलोजिकलको कुराहरु पनि म कुराहरु दुईटा गरौँला बट स्टिल आई एम नट द स्पेशलिस्ट रिगार्डिङ द बायोलोजिकल रिसर्च अर द बायोलोजिकल मेथोडोलोजी सो आई वुड फोकस अन सोशल एस्पेक्ट्स ओन्ली ओके सो कमिङ टु द बायोलोजिकलमा मात्रै छ भने पहिला के हामीले अलिकति बायोलोजिकलको थोरै तपाईहरुलाई थोरै हो जस्ट मिनेटमा म केही कुराहरु भनिराखौ बायोलोजिकलको कन्सेप्टमा के छ भन्दा त्यसमा दुई तीनै कुराहरु हुन्छ डिजाइनहरु एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनहरु भन्छौं त्यसमा हामीले सीआरडी हैन अनि त्यसपछि आरबीडी एलएसडी जस्तो चाहिँ डिफरेन्ट डिजाइन्सहरु युज गर्छौं डिफरेन्ट कन्डिसन्समा फिल्डमा चाहिँ आरसीबीडीहरु हुन सक्छ तपाईको ल्याब कन्टेक्स्टमा सीआरडी हुन सक्छ अब त्यो भन्दा पनि बढी र्यान्डमाइज गर्नु पर्यो भने एलएसडी हुन सक्छ अथवा डिफरेन्ट सिचुएसन्सहरु डिफरेन्ट कन्डिसन्सहरु फिल्ड कन्डिसन्सहरुमा तपाईहरुले डिफरेन्ट एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन्सहरु युज गर्नुहुन्छ र बायोलोजिकलमा युज हुने दुईटा एकदम बेसिकली दुईटा टर्म हुन्छ त्यो टर्ममा एउटा ट्रिटमेन्ट हुन्छ र अर्को के हुन्छ रेप्लिकेसन हुन्छ है ओके त्यसमा हाम्रो डिग्री अफ फ्रिडम नट लेस देन 12 हुनुपर्छ भन्ने छ त्यो अनुसारको कतिवटा ट्रिटमेन्ट बनाउने कतिवटा रेप्लिकेसन बनाउने हैन चाहिँ ती कुराहरु चाहिँ हामीले बायोलोजिकलको डिस्कसनमा गर्छौं है भने अब त्यो चाहिँ हामीले आज अब गफ गर्दैनौं के वे सो वे डिस्कसन सोशल एस्पेक्ट ओके यसमा के मेथोडोलोजीको कुरामा हेर्नु हो भने यो मेथोडोलोजीमा हामीले के कुराहरु इन्क्लुड गर्छौं भने स्टडी एरियाको कुरा इन्क्लुड गर्छौं स्याम्पलिङको कुरा इन्क्लुड गर्छौं डेटा कलेक्सनको कुराहरु इन्क्लुड गर्छौं र सँगसँगै डेटा एनालिसिसको कुराहरु इन्क्लुड गर्छौं जबकि यो चावडै कुराहरु मेथोडोलोजी भित्र पर्छ र यो चावडै कुराहरु तपाईले याद गर्नु हो भने आउन चाहिँ तपाईको बायोलोजिकलमा पनि आउँछ है तर बायोलोजिकलमा स्याम्पलिङको कुराहरुलाई अलिकति फरक तरिकाले हेरिन्छ नत्र डेटा कलेक्सन बायोलोजिकलमा हुन्छ त्यसको मिटरको कुराहरु हुन्छ डेटा एनालिसिस पनि हुन्छ त्यसमा स्टडी एरिया पनि ल्याबमा गर्ने कार्बन फिल्डमा गर्ने हो कि बट इट इज मोर चाहिँ तपाई कुन जिल्लामा गर्ने कुन ठाउँमा गर्ने भन्ने कुरा त्यति धेरै इफेक्ट पार्दैन स्टडी एरियामा रादर देन अनटिल एन्ड अनलेस यु हेभ द रिपोर्ट्स रिगार्डिङ द सोइल अफ द तपाईको जुन ल्यान्डमा गर्ने हो सो हामीहरु आज चाहिँ अथवा मेथोडोलोजी सेक्सनमा हामीले यो चारवटाको सब्जेक्टमा हामीहरुले आज चाहिँ गफ गर्छौं स्टडी एरिया सैम्पलिङ डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस को बारेमा ओके सो कमिङ टु स्टडी को बारेमा व्हाट इज स्टडी एरिया चाहिँ भनेको के हो त भन्दा एकदम लेमन स्टाइलले बुझ्नु भने पनि तपाईको वर्डले पनि डिस्क्राइब गर्छ कुन ठाउँमा तपाईले स्टडी गर्ने नि तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ सो आई एम आई थिंक एम आई फास्ट अलि छिटो भइराखेको छ मेरो छैन सर हजुर हजुर बुझेको छ आज त अलिकति हजुर एकदमै राम्रो आइरहेछ भोइस नि हिजो भन्दा सो कुरामा हेर्नु भने एरिया चाहिँ तपाईले कहाँ रिसर्च गर्ने कुन जिल्लामा तपाईमा गर्नुहुन्छ भने अथवा जिल्लाको चाहिँ भन्दा भित्र तपाईको कुन चाहिँ तपाईको लोकल लेभलमा अथवा तपाईको म्युनिसिपालिटी हो कि रुरल म्युनिसिपालिटी ती सबै कुराहरु तपाईले लोकेट गर्ने सो स्टडी एरिया इज द डिटेल
मिसन होइन अब जो यो भित्रमा स्टडी एरिया तल पनि स्टडी एरिया छ तर पुरा के भन्दा डिटेल एक्सप्लानेसन हुनु पर्यो क्या यो सिस्टममा के लेख्ने भनेर कसैले सोध्यो भने मस्ट स्टेट एभ्री इन्फर्मेसन रिगार्डिङ द स्टडी एरिया जस्तै यस फर इक्जाम्पल दाङ हो भने दाङ कहाँ हो नेपालको कति 5 नम्बर प्रदेशको यसको यतिदेखि यतिको रेन्ज छ यो ठाउँको पनि दाङको पनि यदि यो फलानु ठाउँ चाहिँ घोराइ हो कि तुलसीपुर हो कि तपाईँहरूको चाहिँ घोराइ कि तुलसीपुर अरे कुन चाहिँ अरे कहाँ छ अरे यो दाङ घोराइ होइन तलको लमै हो कि सर यो सबैजना सबै ठाउँबाट छौँ यो चाहिँ कि तपाईँहरू ए सबै ओके सबै ओभरअल को हुनुहुन्छ है युएनडी भनेपछि दाङ हजुर हजुर हो ओके सो झन् मलाई सजिलो भएछ घोराइ हो कि लमै हो कि तपाईँको त्यस पछाडि तुपुर हो कि तपाईँले कुन ठाउँ लोकेट गर्नुभएको छ मैले यो ठाउँ हो है मेरो स्टडी एरिया भनेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो स्टडी एरिया दिनुहुन्छ and as well as you must give some reasons for selection of that particular study area. मेरोमा मात्र हो कि सबैजनाकोमा भोइस आएको छैन मेरो सरको नेट गएछ एक्सक्युज मी सर सर पार्टिसिपेन्टमा हुनुहुन्छ सर हुनुहुन्छ पार्टिसिपेन्ट सरको मेबी नेट ल्याग भयो होला म्युट छ अहिले I think we should Hello? Yeah. Yes, sir. स्क्रिन शेयर छ हजुर छ ओके मैले यही स्लाइडमा हुँदाहुँदै ल्याग भयो जस्तो लाग्यो है हजुर यतिखेर नेट ल्याग भयो ओके त्यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँले स्टडी एरिया दिनुभएको रिजन दिनुभएको जब दिनुहुन्छ अथवा कहीँ दिनुहुन्छ भने यु मस्ट ह्याभ टु गिभ द रिजन्स एटलिस्ट यु सब गिभ सम जस्तै कहिलेकाहीँ अतिमा अरू केही भएन भने लोएस्ट रिजन मात्रै के पनि हुनसक्छ भन्दा रिसर्चर माइट बी मोर फ्यामिलियर टु दिस पर्टिकुलर एरिया भन्ने पनि हुनसक्छ त्यो पनि हाम्रो किन त्यस्तो भन्दा हामीले युज गर्ने ल्याङ्ग्वेज कम्युनिटीसँगको इन्टरेक्सन यी रिगार्डिङ यी सबै कुराले गर्दा पनि हामीले डेटा ल्याउन सक्ने रिजन्सहरू डेटा आउने चान्सेसहरूको कारणले गर्दा पनि हामीले के मान्छौँ भन्दा स्टडी एरिया चाहिँ तपाईँको रिसर्चरको फ्यामिलियर छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले एउटा रिजन मान्छौँ फर सेलेक्सन अफ द स्टडी एरिया ओके बुझेको छ है ओके examples examples यो example छ एउटा अघिल्लो example छ example वा यो स्टडी एरिया लेखेको जुन छ नि यो अलिकति त्यो धेरै राम्रो छैन
सो हजुरको नेटमा एकदमै प्रब्लम आइरहेछ। Coming to the next example, when you say to Agiko Magico first example, Alikati very better. You can see this. The study was conducted in 2 districts of province 1, namely Okaldunga, Udaipur, and Tira district of province 2. Okay? So this example gives you the perfect location of the study. And this example also gives the reason. After 1990, NGOs mushrooming in Nepal, they have significant role in agriculture development, including agriculture extension. Okay, this is one of the reason. यो चाहिँ के भयो अलिकति बढी जनरल रिजन भयो. ओके, अब यसमा चाहिँ आउँदा आउँदै तपाईले हेर्नुभयो भने अरु रिजन त धेरै स्ट्रङ छ. रेड कलरमा हेर्नुभयो भने स्टडी एरियाज वर सेलेक्टेड बेस्ड अन द इन्भल्भमेन्ट अफ INGOs, NGO and civil society organization or agriculture policy formation extension. सामान्य one of the strong reasons why Inter district is saying that Kolunga, Udaipur, and Sira represents high hills, mid and Torai of Nepal. Hello. Okay. Hazur. Sir, हजुरको यो example first दिनु भयो नि सर. अनि त्यो एक्जाम्पल देखि हजुरको नेट अलिकति ल्याग भएर बिचमा अलि काटेको छ. एक्जाम्पल सर फेरि भनिदिनुहुन्छ सर. ओके ओके, देखाउन त देखिन्छ नि स्क्रिन त. स्क्रिन त देखिरहेको छ सर. ओके, सो स्क्रिन फर्स्ट एक्जाम्पल मैले भनेको अलिकति तपाईले अघि अगाडिको दुईटा कुराको हेर्नुभयो भने माथिल्लो पोइन्ट आएको तर तल्लो पोइन्ट जुन रिजन्स भन्ने छ त्यो फर्स्ट एक्जाम्पलमा त्यति धेरै स्ट्रङ देखिएन भन्न खोजेको. जस्तै ड्यु टु रिसोर्स एन्ड टाइम लिमिटेसन भनेको चाहिँ त्यो त्यति राम्रो स्ट्रङ रिजन चाहिँ होइन. त्यो भन्दा बढी स्ट्रङ रिजन के हुन सक्छ त भन्दा रिसर्चरको फ्यामिलियरिटी छ, रिसर्च फ्यामिलियर छ एरियासँग भन्ने कुरा चाहिँ ओके. तर त्यही कुरा चाहिँ अलिकति एक्जाम्पल 2 मा आउँदा पनि एउटा दिएको चाहिँ सिभिल सोसाइटीहरु चाहिँ तपाईको बढी छ भन्ने त्यति धेरै लास्टमा मोरओभर पछाडी एप्पल 2 मा हो. मोरओभर पछाडीको लजिक चाहिँ अलिकति बेटर छ. सो यु क्यान सी ओखलढुङ्गा, उदयपुर एन्ड सिरा रिप्रेजेन्ट्स हाई हिल. यो तीनटा यसरी लाइनमा किन लियो त भन्दा बिकज दे रिप्रेजेन्ट्स द डिफरेन्ट है region of the Excuse me, sir, हजुरको साउन्ड क्लियर आछ हैन. If you are studying the study area, you must give strong example. Okay? Example के example मा हुनुपर्छ भन्दा त्यो example दिँदाखेरि तपाईले चाहिँ अथवा रिजन्सहरु दिँदाखेरि दुई strong reason हुनुपर्यो कि why you selected the particular example. Then there is no strong reasons for selecting exactly the Indravati of the Sindhupalchok. Sindhupalchok Indravati के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ रिजन त्यस्तो स्ट्रङ रिजन भेटिएन अब हैन. तर अर्को एक्जाम्पल 2 मा चाहिँ अलिकति तीनटा भएर अलि बढी रिप्रेजेन्ट होला हिल्सको पनि र तराईको पनि भन्ने स्ट्रङ रिजन चाहिँ छ. बट स्टिल हिल्समा ओखलढुङ्गा उदयपुर नै किन सिरा नै किन भन्ने कुरा अति स्ट्रङ रिजन चाहिँ छैन. बट स्टिल इट इज द one of the चाहिँ फाइन. तर त्यो भन्दा राम्रो चाहिँ एउटा अर्को एक्जाम्पल छ म तपाईलाई देखाउ. सो एक्जाम्पल 3 मा अहिले सुनेको छ है. हजुर सर सुनिरहेछ. ल अब यो चाहिँ one of the finest example चाहिँ एउटा one of the first example depicts with data. The study was conducted in 2 phases भनेर उले अलिकति मैले एक्जाम्पल दिएको हुनाले अलिकति पनि छ ठुलो पनि छ तपाईं आफै कभर सक्नुहुन्छ. उले चाहिँ के गरेको छ भन्दा 2 फेजमा काम गरेको छ. ओके, फर्स्ट फेजमा चाहिँ काभ्रे काठमाडौँ सप्लाई भेजिटेबल सप्लाई मध्येमा अरु जति जिल्लाहरु भन्दा यो तीनटा जिल्ला भन्दा बढी आउँछ. रिफ्रेन्स पनि कालिम्पोङको चाहिँ बोर्डको चाहिँ 2019 को रिफरेन्स डेटा दिएर उले के भनेको छ भन्दा these 3 districts are the top 3 districts among all districts to plan भनेको भयो.
That is why I select this as एरिया भनेर भन्छ। यो चाहिँ one of the finest example हो के बेस्ट लजिक हो नि त। कभरेजेस को कुराहरु हो सबै कुराहरुले गर्दा चाहिँ यस्तो कुरा मैले भन्न खोजेको। र सँगसँगै यसमा अलिअलि अर्को चाहिँ कुरा गरेको छ। यदि तपाई हेर्नुहुन्छ भने सेकेन्ड फेजको कुरामा जानुहुन्छ उले अर्को कन्ज्युमर भ्यालुमा र कस्तो कस्तो कन्ज्युमर कुरा गरेको छ भन्दा भ्यालुको चाहिँ भाडबडी नि जान्छन्। त्यो भाडबडी नि सुपरमार्केटमा जाने कन्ज्युमरहरुको उले चाहिँ प्रिफरेन्सहरु लिन्छ। त्यो केमा टेन्सन नलिनु होला तर वास्तव बेसिक रिसर्च यो भेजिटेबलमा छ र दुईटा कुरामा छ। भेजिटेबल प्रोडक्सनको कुरामा सप्लाईको कुरामा र कन्ज्युमरको केमा तपाईको कन्ज्युमरको टेस्टको कुरामा उले सप्लाईको कुरा तीनटा जिल्लाबाट हेर्न खोज्यो किन भन्दा बिकज द काठमाडौँमा त्यो सप्लाई बढी छ भनेर र सेकेन्ड फेजमा भाडबडिनीमा चाहिँ एउटा एक लेभल अफ चाहिँ उले धेरै मध्ये भाडबडिनी। अब किन भाडबडिनी भनेर यो कुरा चाहिँ उले चाहिँ त्यति धेरै उल्लेख गरेको चाहिँ छैन। त्यो कुरामा चाहिँ अझै पनि बेस्ट उपाय चाहिँ यो सेकेन्ड फेजको लागि उल्लेख गरेकोमा चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि उसको विकनेस हो। फर्स्ट फेजको लागि उल्लेख गरेको स्टडी एरिया एकदम परफेक्ट छ तर सेकेन्ड फेजको लागि उसको विकनेस छ। भनेपछि तपाईहरु के बुझ्नु भयो मैले अहिले शेयरिङ गर्न खोजेको कुरामा चाहिँ के बुझ्नु पर्ने भयो भन्दा स्टडी एरिया तपाईले सिलेक्ट गरिसकेपछि यु मस्ट गिभ इनफ रिजन्स अर इनफ तपाईको कारणहरु जसले गर्दा चाहिँ तपाईले स्टडी एरिया किन चुज गरेको भनेर। ओके कमिङ टु स्टडी एरिया पछि हामीहरु अब अलिकति स्याम्पलिङको कुराहरुमा जाउँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ स्याम्पलिङको कुराहरुमा तपाईहरुले धेरैले चाहिँ स्टडी गरिसकेको हुन्छ 4 सेमसम्म पुगिसक्दा सरी 6 सेमसम्म पुगिसक्दा भने मेरो एजम्पसनको बेसिसमा मैले एकदम सर्टली तपाईहरुलाई केही कुराहरु बुझाउँछु। ओके सो विल डिस्कस रिगार्डिङ द स्याम्पल फ्रेम पपुलेसन एन्ड द स्याम्पलिङ टेक्निक्स भनेर हामीले चारवटा कुराहरु स्याम्पलिङ भित्रमा गफ गर्छौं। ओके सो पपुलेसन स्याम्पलिङ फ्रेम र स्याम्पल भनेको के हो यो त एकदम तपाईले बुझिराख्नु सक्नुभएको छ होला। यसमा अलिकति पहिला दिउँ एउटा फिगर भन्दा ओभरअल द होल युनिट्स दैट कैन बी इन्क्लुडेड और दैट कैन बी कन्सिडर्ड एज अ स्टडी युनिट्स मा स्टडी मा कन्सिडर गर्न सक्ने अथवा सिमिलर क्यारेक्टर भएको होल पपुलेसनलाई के भन्छ होल चाहिँ नम्बर अफ चाहिँ इन्डिभिजुअल अथवा होल नम्बर अफ लाई के भनिन्छ भने पपुलेसन भनिन्छ भने त्यो पपुलेसन पछिको स्याम्पलिङ फ्रेम भनेको चाहिँ दैट ओन्ली क्यारीज योर सबै कुराले तपाईको इन्ट्रेस्ट क्यारी छ भन्ने छैन। सबै एलिमेन्टले तपाईको इन्ट्रेस्ट क्यारी गर्छ भन्ने छैन तर ती इन्ट्रेस्ट जसले इन्ट्रेस्ट क्यारी गर्छ तिनीहरुलाई स्याम्पलिङ फ्रेम भन्छ र जसले तपाईलाई इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्न सक्छ त्यसलाई स्याम्पल भन्छ। ओके तपाईले नेक्स्ट पिक्चर हेर्नु हो भने देख्नुहुन्छ। ओके सो यु क्यान सी द ओके यु क्यान सी द फिगर। ओके तपाईले फिगर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो कर्सर देखिएको छ। हजुर सर। ओके मेरो कर्सरमा एक्जाम्पल छ त all population भनेको every interested or the every potential individuals are the known as population। example मा the most suffering area due to tidal flood under enhanced subsidence भनेर एउटा सबै जति पनि मोस्ट सफरिङ एरियाहरु छ त्यो सबै चाहिँ पपुलेसन भयो। त्यसले तपाईले इन्ट्रेस्ट गरे जस्तो तपाईले खोजे जस्तो इन्फर्मेसन दिन सक्छन् भन्ने छैन। त्यसमध्ये त्यो मध्ये पनि सबैभन्दा बढी प्रन एरियामा जुन छ तिनीहरुबाट तपाईले ओरिजिनल डेटा पाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईको के भन्छ स्याम्पलिङ फ्रेम हो भने त्यो स्याम्पलिङ फ्रेमबाट बल्ल तपाईले निकाल्ने होल पपुलेसन तपाईले स्याम्पल निकाल्ने होइन। कहिले होल पपुलेसन हुन सक्छ देयर माइट बी पपुलेसन इक्वल्स टु स्याम्पलिङ फ्रेम इक्वल्स टु स्याम्पल हुन पनि सक्छ। एकदम स्मल केसमा जस्तै 15-20 जना 25-30 जना मात्र रहेछन् भने त्यो केसमा तपाईको के हुन्छ कम पनि 20 जना हुन सक्छ कम पनि 30 जना हुन सक्छ। अहिले पपुलेसन स्याम्पलिङ फ्रेम बराबर हुन सक्छ अथवा पपुलेसन इक्वल्स टु स्याम्पलिङ फ्रेम हुन सक्छ र त्यसबाट तपाईले के गर्नुहुन्छ स्याम्पल निकाल्नुहुन्छ। ओके बट मेन वेज लाइक दैट केस। ओके सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ पपुलेसनलेबाट तपाईले डेटा निकाल्नु हुन कि पपुलेसन होल पपुलेसनबाट तपाईले स्याम्पलिङ फ्रेम सेलेक्ट गर्नुहुन्छ एन्ड यु विल सेलेक्ट इन्फर्मेसन फ्रम द स्याम्पलिङ फ्रेम। यसले के भनेको छ भन्दा तपाईले हेर्नु नि पपुलेसन स्याम्पलिङ फ्रेम ग्रस स्याम्पल र नेट स्याम्पल भनेर यसमा अझै स्याम्पलमा दुईटा टर्म राखेको छ ग्रस स्याम्पल र नेट स्याम्पल। कहिलेकाहीँ यस्तो टर्महरु आउला पनि भनेर तपाईहरुलाई मैले यो कुरा निकाल्न खोजेँ है। पपुलेसनमा हेर्नु न अल युनिट अफ इन्ट्रेस्ट है इन्ट्रेस्टको त अल युनिट अफ इन्ट्रेस्ट अघि मैले भनेको इन्ट्रेस्ट भन्दा अल युनिट जस्तो चाहिँ रिलेटेड छ तर युनिट्स दैट क्यान बी स्याम्पल जुन तपाईले स्याम्पल गर्नै सक्नुहुन्न त्यसलाई निकाल्दिनु भयो भने के हुन्छ
स्याम्पलिङ फ्रेम आउँछ भनेको जुनलाई तपाईले स्याम्पलिङ गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईको इन्ट्रेस्टहरु मिट गर्छ, तपाईको इन्ट्रेस्ट मिट गर्छ है। यो माथिको इन्ट्रेस्ट भन्ने वर्ड चाहिँ तपाईको पपुलेसनको उसको तपाईको सर्चको कुरामा रिसर्चको इन्ट्रेस्ट मिट गर्यो भने त्यसलाई हामीले सफल गर्न सक्दैनौँ, किनभने त्यसले तपाईको इन्ट्रेस्टहरु मिट गर्न सक्दैन, तपाईको रिक्वायरमेन्टहरु मिट गर्न नसक्दा तपाईले स्याम्पलिङ फ्रेमहरु चाहिँ तपाईले बनाउनुहुन्छ। ओके, ल स्याम्पलिङ फ्रेम भित्रबाट पनि जुनलाई स्याम्पल गर्नु नगरिकन केही स्याम्पलहरु लिनुहुन्छ, स्याम्पलिङ टेक्निक्सहरु छ, हामीले अहिले यसपछि गफ गरौँला। त्यसमा ग्रस स्याम्पल भन्छ र ग्रस स्याम्पलबाट पनि जति पनि जसले दिएन, सबैले जसले 50 जनाले तपाईले डेटा लिनुभयो भने कहिलेकाहीँ 8-10 जना त जानिएन, बुझिएन, के इन्फर्मेसन दिँदैनन् के त्यो खालको जसले युजफुल इन्फर्मेसन दिँदैनन् तिनीहरूलाई निकालेर जुन आउँछ मेजर इन्फर्मेसन जसले हामी एक्चुअल रूपमा चाहिँ तपाईले एनालिसिस गर्न सक्छौं, त्यसलाई चाहिँ हामीले नेट स्याम्पल भन्छौँ। अब यो स्याम्पलको कुरामा चाहिँ हामीले भयो। अब यसमा चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्सको हुन्छ स्याम्पलिङ। अब त्यो जुन स्याम्पलिङ फ्रेमबाट निकाल्ने भन्दा दुईटा टाइपको छ, प्रोबेबिलिटी अर्को नन प्रोबेबिलिटी भन्छ, यो तपाईहरुले बुझ्नु भएकै छ है। बट स्टिल प्रोबेबिलिटी स्याम्पलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एभ्री एलिमेन्ट अर द एभ्री इन्टाइटी अर द एभ्री मेम्बर अफ द पपुलेसन चान्स selected as sample. Every member, individual, every element or every factor of the sampling frame or the population will get chance or make a chance being sampled. So probability हो। non सबैले चान्स पाउँछ भन्ने छैन। जो चाहिँ तपाईको चाहिँ क्लोज छ अथवा जसको चाहिँ त्यो प्रब्लम छ अथवा जससँग इन्फर्मेसन बढी आउँछ तिनीहरूले मात्रै पाउँछ कि भन्ने चान्सेस हुन्छ। त्यसको मैले एक्जाम्पल हेरौँ है, टाइपहरु जस्तै प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङमा हेर्नुभयो भने प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङमा सबभन्दा पहिला छ सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङ भन्छ। भनेको अर्थ हामीले गोला प्रथा गर्छ जो मान्छे जताबाट पर्न सक्छ है, त्यसकोलाई चाहिँ हामीले र्यान्डम स्याम्पलिङ भन्छौँ है। लटरी मेथड सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ एउटा नियम रुल बनाउने, जस्तै 1 3 5 7 9 11 13 15 17 21 भन्ने है। त्यसपछि अर्को सिस्टमेटिक के हुन सक्छ भन्दा त्यसपछि 2 4 6 8 10 त्यस्तो टाइपको हुन सक्छ है। एउटा सर्टेन फर्मुला सर्टेन रुलमा तपाईको बसेर तपाईले चाहिँ डेटाहरु ग्यादर गर्नुहुन्छ, स्याम्पल कलेक्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो सिस्टमेटिक स्याम्पल हो। ओके, फर्मुला जे पनि हुन सक्छ अथवा कुनै टाइपको काम हुन सक्छ। त्यसपछि अर्को छ तपाईको स्ट्राटिफाइड स्याम्पल भन्छ। तपाईले डिफरेन्टली तपाईले यहाँ देखिरहेको छ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले कलरको चाहिँ यो युज गरेको रिजन के हो त भन्दा यो एउटा स्टार्टा हो है। तीनटाको यो तीनटाको एउटा कलरको स्टार्टा छ, यो 5वटा स्टार्टा, यो 4वटा स्टार्टा छ भने प्रत्येक स्टार्टालाई पर्ने गरी प्रत्येक स्टार्टाहरु चाहिँ के हुन्छ रिप्रेजेन्टेटिभ हुने गरी प्रत्येक स्टार्टाबाट तपाईले स्याम्पल भयो भने त्यो के भन्छ स्ट्राटिफाइड स्याम्पल है। त्यसपछि अर्को छ क्लस्टर स्याम्पल भन्छ। क्लस्टर स्याम्पल भनेको तपाईले ओभरअल सबैतिरबाट एउटा छान्ने है। स्याम्पलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब तपाईले जस्तै यसमा के हुन्छ भन्दा कुनै पनि जिल्ला तपाईले छान्नुभयो, मैले अघि मानौँ भन्दै थिएँ एक्जाम्पल। अब यसमा हेर्नु सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङबाट जाउँ के गरिन्छ भन्दा ओके तपाईको अघि दाङको एक्जाम्पल लिइरहेको थिएँ मैले। तपाईले चाहिँ यदि मकैको कुरा छ, सुपर जोनमा मकैको फार्मरहरु छ भने ल दाङ सुपर जोन भित्रका मकै फार्मरहरु आइडेन्टिफाई गर्ने र गोला प्रथा गर्ने। ल सबैलाई एउटा नाम दिएर गोला डेटा लिने भन्यो भने सिम्पल र्यान्डम हो। सिस्टमेटिक भन्यो भने हैन त्यो लिस्टमा 1 3 5 7 भएकोलाई लिने भन्यो भने सिस्टमेटिक भयो है। स्ट्राटिफाइड भनेको के भयो भने जसले मकैको खेती 20 बिघा भन्दा 20 1 बिघा भन्दा बढी गरेर एउटा डाटा बनाउने, बिघा कम बनाउने हैन, 1 बिघा भन्दा कममा पनि 10 भन्दा कम बनाउनेलाई अर्को स्टार्टा बनाउने। त्यसरी डिफरेन्ट स्टार्टाहरु बनाएर तपाईले प्रत्येक स्टार्टाबाट मेम्बर लिनुभयो। जस्तै 1 बिघा भन्दा बढीबाट 2 जना, 1 बिघा भन्दा 10 कट्ठा भन्दा माथिबाट 2 जना, 10 कट्ठा भन्दा कमबाट 2 जना लिनुभयो भने त्यो स्ट्राटिफाइड भयो। ओके, क्लस्टर भनेको चाहिँ तपाईले सर हेर्नुभयो ल ठीक छ ओके दाङ भित्रको यो फलाना चाहिँ लमैको सबै लिदिने ठीक छ, तुलसी सबै लिने भन्ने भयो भने के भयो
Hello. Hello. Yes, Hello. sir. Okay. हजुर अब हामीहरु नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ को कुरा गर्छौं यसमा पनि धेरै चाहिँ मान्छेहरुलाई लिने उनीले जलाई पनि लिन पाउँछ यक्स वाइ जेड ल त आइस त मेरो घर नजिक छ फलानु चाहिँ फोन उठायो फलानुको चाहिँ घरमा टिभी छ फलानुले धेरै कुरा जाने छ फलानु चाहिँ उसमा ट्रेनिङ्समा गएको छ सो दोज आर द पिपल्स हु आर मोर क्लोज टु द रिसर्चर अर मोर फ्यामिलियर टु रिसर्चर too easy to take information from those respondents. Okay, so that is the purposive sampling. And coming to the convenience sampling is another type of the purpose, another kind of purposive sampling. Okay, purposive ma little bit region chai huna sakcha kasto region research सँग related केही reasons हुन सक्छ बट कतिपय कुरा त कन्भिनियन्स त्यो पनि हुँदैन पहिले कि कन्भिनियन्समा त्यही अघि नै मैले भने जस्तो नजिक छ मेरो मैले चिनेको हो he is one of my family member, he is one of my brother, he is one of my sister, he is my family member, he is other people. सजिलो हुन्छ यी मान्छे रिसाउँदैन हो त्यस्तो खालको भयो भने त्यो चाहिँ कन्भिनियन्स स्याम्पलको कुरामा आउँछ ओके भोलन्टरी रेस्पोन्स यो चाहिँ कस्तो कन्टेक्स्टमा हुन्छ भन्दा आफैले भने ल भन्नुस् त तपाईले आफ्नो कुराहरु के राख्नु छ भने म केसमा हुन्छ in research where you not sure who the actual respondents or the actual respondents of the sample who are भने को हो त थाहा छैन तपाईले you don't know हैन whether he or she is the actual respondent or the one who is going to respond your questions भन्ने त्यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्छ सिरियस क्वेशन्सहरु जस्तै अलि पर्सनल क्वेशन्सहरु छ भने र कसैलाई आफ्नो कुरा भन्न मन छ भने आउनुस् भने त्यस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ भोलन्टियर रेस्पोन्सहरु हुन्छ जस्तै एक त एचआईभी एड्स को कुरा हुन सक्थ्यो अहिले कोरोनाको केसमा हेर्नु भने कोरोना लाग्छ कसलाई छैन अथवा कसैलाई छ हुन सक्छ यी कुराहरु उनीहरुले चाहिँ बाहिर नभन्न सक्छन् त्यस्तो भने भोलन्टियरले उले आफैले गरेर म भन्छु भन्यो भने त्यो चाहिँ भोलन्टियर रेस्पोन्स हो ओके त्यसपछि आउँछ अर्को छ स्नोबल स्याम्पल भन्छ यो स्नोबल स्याम्पल पनि तपाईको चाहिँ अलिकति भोलन्टियर रेस्पोन्स भित्र अलिकति रिलेटेड हुन्छ भनेको अर्थ भोलन्टियरमा चाहिँ रेस्पोन्डेन्ट आफै जान्छ स्नोबलमा चाहिँ के गर्छ तपाईको रिसर्चरले चाहिँ पहिला एउटा कुरा पत्ता लगाउँछ अनि त्यसले मान्छे जोड्दै जान्छ जस्तै मानव एचआईभी को चाहिँ कोही पेशेन्ट भने उलाई भने उले के भन्छ जस्तै सेकेन्ड थर्डमा भन्छ जस्तै कहिलेकाहीँ इलिगल बिजनेसहरु इलिगलको केसमा गर्न सक्नुहुन्न सबै कुराहरु ओके त्यस्तो फाइन्ड आउट गर्न नसक्ने कन्टेक्स्टमा पहिलो इलिगल तपाईको चाहिँ रेस्पोन्डेन्ट भेट्नु भयो भने त्यसले सेकेन्ड रेस्पोन्डेन्टलाई भनिदिन सक्छ के हो त्यस्तो कुराहरुको स्याम्पलिङलाई स्नोबल स्याम्पलिङ भन्छ यो दिज आर दी स्याम्पलिङ बेसिक स्याम्पलिङ प्रोसिड्युर टु सेलेक्ट स्याम्पल है अब त्यो बाहेक चाहिँ स्याम्पलिङ बायस भन्छौं स्याम्पलिङ बायस चाहिँ हाम्रो नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङमा चाहिँ स्याम्पलिङ बायस हुने चान्स हाई हुन्छ भनेको अर्थ त्यो पपुलेसन भित्र सर्टेन कुनै पनि देयर इज द प्रोबेबिलिटी अफ बीइङ सेलेक्टेड एज अ स्याम्पल of a certain member more other if chance or the situation or the context prevail if there is the chance of being selected as a sample of a specific member or the element and others then that is sampling bias so non sampling बढी भयो किनभने त्यसमा नजिकको मान्छेले जो समय छ त्यो मान्छेहरुलाई के हुने भयो त स्याम्पलिङमा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ है अब हामीहरु त्यो स्याम्पलिङ बायस कुरा हेर्यो भने हामीहरु डेटा कलेक्सन भनेर जाउँ है डेटा कलेक्सनको कुरा स्याम्पलिङ पछिमा डेटा कलेक्सनमा दुई टाइपको हामीले डेटा कुरा गर्छौं सेकेन्डरी र प्राइमरी है देयर आर टु टाइप्स अफ डेटा जस्तो सेकेन्डरी डेटा हुन्छ एन्ड प्राइमरी डेटा हुन्छ सेकेन्डरी you will find in journals books articles newspapers popular article newspaper journal everywhere if you found published on different situation or in already published articles or the documents then that is secondary data collection method or the secondary data sources okay and the primary data sources is the raw data that you will analyze those data
You will interpret those data, but in secondary data, they are already interpreted. They are already analyzed by someone else previously than you. To say secondary, primary data, first hand information you will get from the respondents. To say online portal, you will get so many information, so many dimension, so many variation. Okay, so it will show you the quality of the research. तपाईले गरेको रिसर्चको भ्यालिडिटी रिलायबिलिटी कतिको छ, ओहो पहिला पनि कसैले गरेको थियो कि थिएन, यस्तो काम पहिला तपाईले गर्नुभन्दा पहिला गर्दाखेरि कस्तो रिजल्ट भेटाएको थियो, with because of secondary data. Okay, so you सबै कुरामा तपाईले if you are using secondary data, then you must give the credit to the author. And हिजो मलाई कसैले रोजी कसैले सोध्नु भएको थियो प्लेजरिजमको बारेमा, हामीहरु आज भन्दा नि भोलि गफ गर्छौं त्यो चाहिँ डिटेल, बट स्टिल त्यो क्रेडेन्शियल चाहिँ तपाईले दिनु भएन भने तपाईको के हुन्छ त, अथरहरुलाई क्रेडिट दिनु भएन भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, प्लेजरिजम हुन्छ. ओके, you cannot use secondary information or the already published information without the credit, giving credit to them. And credit might be in a different way. हैन, तपाईले कसरी क्रेडिट दिने, कसरी रिफरेन्सिङ गर्ने, कसरी साइट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिफरेन्ट वेमा चाहिँ हामीहरु गफ गर्न सक्छौं. ओके, सो द फर्स्ट वन इज द डेटा पब्लिकेसनको कुराहरु, क्रेडिटको कुराहरु, सोर्सको रिलायबिलिटीको कुराहरु, क्वालिटीको कुराहरु, डेप्थ एनालिसिसको कुराहरु, यो सबै एक्सपेक्टहरु चाहिँ सेकेन्डरी रिसोर्स जब तपाईले लिनुहुन्छ, you must state or you must cite the information. Okay, बुझिन्छ, सुनेको छ? So सुनिरहेछ. अब so coming to the primary sources or the data collection को primary source मा जानु हो भने मैले अघि नै पनि कुरा गरे, primary source or the primary collection lead original data or the raw data to the researcher, and researcher will get the data and then will analyze or the code or सबै जे जति गर्ने पनि गर्छ. So the raw data हरु पनि different way मा लिन्छ है. So primary मा कस्तो खालको डेटा चाहिन्छ भन्ने कुरा दुईटा टाइप हुन्छ. And the second is the quantitative data. Qualitative data भनेको कस्तो भन्दा that can be measured easily, that can be analyzed easily. तिनीहरु चाहिँ जस्तै कसैको पर्सेप्सनको कुरा, कसैको कुरा, कसैको स्याटिस्फ्याक्सनको कुरा, कसैलाई केही कुरा मन पर्न सक्छ, कसैलाई केही कुरा मन नपर्न सक्छ, कसैलाई त्यही कुरा ठीक लाग्न सक्छ, कसैलाई नलाग्न सक्छ. त्यसको पर्सेप्सनको कुरा हो, त्यो क्वालिटेटिभ मेजरमेन्ट हो. ओके, एन्ड द सेकेन्ड वन इज द क्वान्टिटेटिभ भन्छ, जसलाई हामी खाली मेजर गर्न सक्छौँ. कसैको एक्सपेक्टेड हुन सक्छ. ओके, त्यसमा तपाईको कति हाउ मेनी टाइम्स you went to तपाईको चाहिँ अर्गनाइजेसन अर इन्स्टिट्युसन भन्न सक्छ. क्वालिटेटिभ भए पनि क्वान्टिटेटिभ टाइपको कुराहरु छन् भने त्यसको खालको पनि तिनीहरु हामीले मेन मेडियन अथवा डिस्क्रिप्टिभ एनालिसिसहरु गर्छ. त्यो चाहिँ तपाईको क्वान्टिटेटिभ डेटामा आउँछ. ओके, कमिङ टु द क्वालिटेटिभ डेटा स्क्र्याच गरे हुन्छ, यस्तो छ छैन, लाग्यो लागेन, आर यु ह्याप्पी, यस, आर यु सेटिस्फाइड, यस, नो, कति सेटिस्फाइड, हाइली सेटिस्फाइड, मोडरेटली, एकदम एब्स्ट्र्याक्ट हो नि त. कति अब कति ठीक खुसी छस् भन्दा छु मात्रै भनेर भएन, कति छस् खुसी, एकदम धेरै छस् कि बिचमा छस् कि साह्रै दुखी छस् कि, ती सबैको एकदम डिस्क्रिप्टिभ नेचर भयो. त्यो पनि मेजर गर्न सकिएन कति हो भनेर, कति डिग्री भन्ने कुरा हुँदैन. सो ओपन क्वेसन सोध्ने, तपाई कस्तो हुनुहुन्छ, कसरी हुनुहुन्छ भने त्यसको लेख्ने है. अनि त्यसमा फोकस ग्रुप हुन्छ, इन्टरभ्यु हुन्छ, क्वेशनर हुन्छ, केस स्टडी हुन्छ, अब्जर्भेसन हुन्छ, इन्टरभ्यु फोकस ग्रुपहरु, इन्टरभ्युहरु जति पनि लेखेको छ सबै के हुन्छ, टेक्निक्स अफ क्वालिटी कलेक्सनको कुरा हो. भने यो क्वालिटेटिभ डेटा कलेक्सनको कुरामा तपाईले आएर हेर्नु हो भने यही भित्र तपाईले के हुन्छ, क्वालिटेटिभ भित्र क्वान्टिटेटिभमा आएर हेर्नु हो भने त्यसमै तपाईको फिगर र नम्बर हुन्छ फेरि है. क्वालिटेटिभमा नम्बर कति नम्बर पाउने, कति हो के हो भन्ने केही कुरा हुन्थेन, फिगरको कुरा पनि हुँदैन थियो. भने क्वान्टिटेटिभमा कति एज भयो हैन, कति इन्कम गर्यो, कति वर्षको एक्सपिरियन्स छ है, कति एक्सपेन्डिचर गर्छ भन्ने कुराहरु सबै कुराहरु त क्वान्टिटेटिभमा चाहिँ गरेको हुन्छ. त्यो चाहिँ त्यसलाई कसरी हेरिन्छ, सर्वेले, क्वेशनयरले, त्यो पनि क्वेशनयर इन्टरभ्युमा क्वेशन सोध्ने हो, कति एज हुनुभयो,
त्यो डेटा क्वान्टिटेटिभ डेटा भयो, क्वालिटेटिभ भयो। लिने इन्स्ट्रुमेन्ट के हुन्छ, त्यही सर्वे हो, त्यही क्वेसनियर इन्टरभ्यू हो, मात्र त्यो सर्वेमा गर्नको लागि युज गरेको क्वेसनियर अथवा इन्टरभ्यू स्केड्युल भित्र कस्तो क्वेसन राख्ने, है क्वालिटेटिभ डेटा लिने क्वेसन राख्ने कि क्वान्टिटेटिभ डेटा लिने क्वेसन राख्ने भन्ने कुरा मात्रै डिफरेन्स हो है। सो यस कुरालाई कसरी मेजर गर्न सकिन्छ, जसरी अरू कुराले गरे जस्तै कोरिलेसन हुन्छ, रिग्रेसन हुन्छ, मिन हुन्छ, मिडियन हुन्छ, मोड हुन्छ, यी तपाईको के हुन्छ मेजर गरिन्छ है क्वान्टिटेटिभ डेटा एनालिसिस गर्नु। ठीक छ यहाँसम्म? ठीक छ? हजुर सर, सुनिरहेछ। इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा मैले दुई तीनटा युज गरेँ, क्वेसनियर युज गरेँ, इन्टरभ्यू स्केड्युल युज गरेँ, चेकलिस्ट युज गरेँ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई पछिसम्मलाई पनि युज हुन्छ। धेरैजना मास्टर्स पढ्न आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि त्यतिखेरसम्म थाहा हुँदैन कि इन्टरभ्यू स्केड्युल र क्वेसनियर फरक हो भन्ने कुरा। फेरि एकदम फोटोमा भनिदिन्छु, तपाईँहरू मात्र के बुझ्नुहोस् भन्दा पहिलो कुरो के बुझ्नुहोस्, इन्टरभ्यू स्केड्युल भन्ने र क्वेसनियर फरक कुरा हो। पहिलो कुरो त्यो बुझ्नुहोस्। र चेकलिस्ट भनेको त झन् फरक कुरा भयो। ठिक छ? जब तपाईँले हाउसहोल्ड सर्वे गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा युज गर्ने, पर्सनल सर्वेमा युज गर्ने भनेको प्राय हामीले युज गर्ने भनेको इन्टरभ्यू स्केड्युल भनेको जब फेस टु फेस गर्नुहुन्छ नि इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ त्यो बेलामा इभेन्ट भनेको इन्टरभ्यू स्केड्युल भनेको अर्थ तपाईँ हामीले जति क्वेसनियर भनेर भन्छौँ त्यो सबै क्वेसनियर होइन, इन्टरभ्यू स्केड्युल हो। पहिलो कुरो त बुझ्नुहोस्। सेकेन्ड कुरो चेकलिस्ट भनेको चाहिँ जब तपाईँ हामीले क्वालिटेटिभ डेटा लिनुपर्छ, जस्तै फोकस ग्रुप डिस्कसनमा, अब्जर्भेसन, की इन्टरभ्यू भनेर कोही कीहरू मान्छेहरूलाई पिआरए टुल्सहरू युज गर्छौँ नि, त्यस्तो कन्टेक्स्टमा के गर्ने, कसरी गर्ने, तपाईँको रफली 5-6वटा क्वेसन, 8-10वटा क्वेसनहरू बनाइन्छ, जसले गर्दा तपाईँको मिटिङ्सहरू, तपाईँको डिस्कसन्सहरू जहिले पनि लाइनमा बस्छ कि नत्र 2 मिनट बस्दा फेरि पनि राजनीतिमा पुऱ्याइन्छ होइन। तर सधैँ तपाईँको रिसर्च त राजनीति पोलिटिकल हुन्छ भन्ने छैन भने तपाईँको त्यो रिसर्चलाई कसरी घुमाएर फेरि ठाउँमा ल्याउने त? ल ठिक छ, त्यो कुरा छोडिदिउँ, अब खासमा यो कुरा भनेर फेरि अर्को क्वेसन सोध्नु पऱ्यो हो, त्यसरी अथवा अर्को क्वेसन फ्लोरमा हालिदिनु पऱ्यो मिटिङहरूमा हो। त्यस्तोलाई चाहिँ तपाईँ युज गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट के हो त? चेकलिस्ट हो। भने अब क्वेसन आउँछ इन्टरभ्यू स्केड्युल र क्वेसनियरमा डिफरेन्स के? ओके, जब तपाईँले तपाईँको रेस्पोन्डेन्ट अथवा जसले उत्तर दिन्छ त्यो क्वेसन उत्तर दिने मान्छे तपाईँको अगाडि छैन, टाढा छ अथवा डिस्टेन्समा छ, जसलाई तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्न, तपाईँले भनेको अनुसारले तपाईँले उसको अगाडि सोधेर गएर इन्टरभ्यू लिन सक्नुहुन्न भने, अथवा कुनै विषयवस्तु यस्तो गम्भीर विषयवस्तुहरू छ जस्तै अघि भने कसैको व्यक्तिगत इच्छाहरू, व्यक्तिगत प्रश्नहरू भएका चाहिँ रिसर्च हुनसक्छ। जस्तो अघि नै मैले भने चाहिँ तपाईँको एड्सको कुराहरू तपाईँले याद गर्नु हो भने धेरै मान्छेले लुकाउन खोज्ने विषयवस्तु हुनसक्छ, मान्छेको इनकमको कुरा होइन, एक्सपेन्डिचरको कति मान्छेले त्यो सबै क्वेसन्सहरू मात्रै राख्नुपर्ने छ भने ती क्वेसन्सहरू मान्छेले सकेसम्म मान्छेहरूको अगाडि उत्तर दिन खोज्दैन। त्यस्तो कन्टेक्स्टमा त्यही लिस्ट अफ क्वेसनहरूलाई तपाईँले यदि छोडेर म होइन ल यो मैले क्वेसन छोडिदिएको छु, तपाईँले चाहिँ यो भरेर राखिदिनु होला, म 5-6 दिनपछि लिन आउँछु भनेर छोड्नुभयो भने त्यो क्वेसनियर बन्छ। तर होइन, तपाईँले आफैले लेख्नुभयो भने त्यो यसको अर्को डिफरेन्स त्यसै कारणले गर्दा छोड्ने भएको भएर रेस्पोन्डेन्टले आफैले भर्ने भएको भएर क्वेसनियर जहिले पनि रेस्पोन्डेन्टको ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ। जस्तै यसलाई कसरी बुझाउँ भन्दा, यदि म गुरुङसँग डेटा लिन थालेँ भने त्यो गुरुङ दाइले नेपाली मात्रै बुझ्नुहुन्छ, अलिअलि गुरुङ बुझ्नुहुन्छ भने मैले कुनै इन्टरभ्यू लिए क्वेसन सोधेँ भने त इन्टरभ्यू स्केड्युल त मैले त इङ्ग्लिस बुझ्छु भने इङ्ग्लिसमा उत्तर मैले इङ्ग्लिसमा लेखेँ भयो, त्यसलाई इन्टरभ्यू स्केड्युल भन्छ। तर क्वेसनियर भनेको त त्यही गुरुङ दाइकोमा गएर मैले छोड्नु, गुरुङ दाइले त भने अथवा त तपाईँको अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै बाहुनले अथवा कुनै छेत्रीले अथवा कुनै चाहिँ तपाईँको नपढेकोले इङ्ग्लिस बुझ्न भने कम्युनिटी वाइज कुरामा बुझेन भने त उसले क्वेसन भर्न सक्दैन। भनेपछि क्वेसनियर कुन भाषामा हुन्छ त भन्दा जुन भाषामा तपाईँको रेस्पोन्डेन्टले बुझ्छ त्यही भाषामा तपाईँको क्वेसनियर हुन्छ। इन्टरभ्यू स्केड्युल चाहिँ जसले इन्टरभ्यू लिन्छ त्यसकै भाषामा हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ जहिले पनि बुझ्नु होला।
यो चाहिँ तपाईलाई मैले एकदम उसमा याद गरेँ, एकदम धेरै मास्टर्स पढ्नेहरूले पनि त्यो कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ मिस्टेक गर्नुहुन्छ, त्यो भएर मैले भन्न खोजेको। अब सेकेन्डमा त्यसपछि आउँछ अब हो यो क्वेसन चाहिँ, अब तपाईलाई अघि पनि मैले कुरा गरेँ त्यही चिज कसरी क्वालिटेटिभमा पनि कसरी हुन्छ, क्वालिटी कसरी चाहिँ तपाईँ क्वान्टिटेटिभमा कसरी युज हुन्छ भनेर कसरी सोध्नु हो भने किन युज हुन्छ भन्दा क्वेसनियर भने पनि तपाईको चाहिँ इन्टरभ्यु भने पनि तपाईको चाहिँ चेकलिस्ट भने पनि त्यसभित्र हुने त क्वेसन नै हो। चेकलिस्टमा त सबै ओपन इन्डेड क्वेसन हुन्छ भनेको तपाईलाई कस्तो लाग्छ, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, अहिलेको अवस्था कस्तो छ, यस्तो माहौल के छ भन्ने कुरा हुन्छ भने क्वेसन जति धेरै ओपन इन्डेड क्वेसन हाल्यो त्यो बढी क्वालिटेटिभ हुन्छ र जति धेरै क्लोज इन्डेड क्वेसनहरु राख्नुहुन्छ अथवा नम्बरिङ गर्नुहुन्छ तिनीहरु चाहिँ के हुन सक्छ मोर थोरै क्वान्टिटेटिभ भर्सनमा आउँछ, तिनीहरुले क्वान्टिटेटिभ तरिकाले बेस पनि कहिलेकाहीँ त्यो दुईटै बाटोमा दुईटै मिक्स हुन सक्छ पछि हामीले थीमेटिक तरिकाले चेन्ज गरे पनि। ओके, अब ओपन इन्डेड भनेको जस्तो क्वेसनमा एन्सर फिक्स हुँदैन, तपाईले एन्सर दिनुहुन्न, एन्सर उनीहरुले हाल्नु। जस्तै तपाईले मल्टिपल चोइस क्वेसन क्लासहरु एपियर गर्नु भएको छ भने मल्टिपल चोइसहरु चाहिँ सबै क्लोज इन्डेड क्वेसन्सहरु पर्छ है, उनीहरुको चोइस उनीहरुको सोध्ने एन्सर्सहरु सबै उसमा आउँछ भने जुन क्वेसनमा मल्टिपल हुँदैन तपाईको भर्सन तपाईको आफ्नो चाहिँ पर्सेप्सन एग्रीमेन्ट गर्न पाउनुहुन्छ, हाउ वाट वे आफ्नो फिलिङ्सहरु आफ्नो आइडियाजहरु युज गर्न पाउनुहुन्छ, त्यस्तो छ भने त्यो ओपन इन्डेड क्वेसन हुन्छ भनेर देयर आर टु टाइप्स अफ क्वेसन्स। ठीक छ, बुझिन्छ अहिलेसम्म? हजुर सर सुनिरहेछ मजाले। ल अब त्यो छ भने हामीहरु अब अघि कुरा हेरौं भने तपाईले अघिको हामीले क्वेसन टाइप पछि अब हामी आउँछौं केमा डेटा एनालिसिसमा आउँछौं। डेटा एनालिसिस दुईटा पार्ट हुन्छ है। एउटा पहिला सबभन्दा पहिला ल्याएको डेटालाई कोड गर्नु पर्यो, त्यसलाई क्लिन गर्नु पर्यो भने गर्छ, नआएको डेटाहरु जसले चाहिँ राम्रोसँग इन्फर्मेसन दिए छैन भने त्यसलाई चाहिँ नराख्ने, अनि त्यसलाई इन्ट्री गर्ने, इन्ट्री गर्दा कसैले एसपीएसएस मा कसैले एक्सेल मा गर्छ, कसैले केमा गर्छ, बायोलोजिकल हो भने आरहरु युज गर्ला हैन, यहाँ स्ट्याटहरु युज गर्ला, त्यसपछि तपाईको चाहिँ सोशल हो भने तपाईको चाहिँ डेटा इन्ट्रीको लागि चाहिँ एक्सेल युज गर्छ अथवा एसपीएसएस युज गर्छ है। स्टाटा चाहिँ डेटा इन्ट्रीको लागि युज हुँदैन, एनालिसिसको लागि मात्रै युज हुन्छ है। त्यसैले अब यसमा युज हुन्छ दुईटै कुरा भयो, अब जस्तै एक्सेल, स्टाटा, एसपीएसएस, आर, स्यास, जेनस्टाट, ल्याब के हुन्छ सर्ट एन्ड एनालिसिसको टुल हुन्, सबै सोशलको हुन् भन्न खोजेको होइन है। यसमा चाहिँ यो चाहिँ के हो त, जस्तै एक्सेल तपाईको सोशलमा पनि मिल्छ, बायोलोजिकलमा मिल्छ, स्टाटा तपाईको सोशलको चाहिँ एनालिसिस गर्न मिल्छ, एसपीएसएस तपाईको बढी चाहिँ सोशलमा युज हुन्छ, आर सोशल पनि हुन्छ, बायोलोजिकल पनि हुन्छ, स्यास तपाईको जेनस्ट्याट, म्याटल्याब, एमस्ट्याटहरु यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ फेरि तपाईको स्यास हो भने तपाईको चाहिँ जेनस्ट्याट, म्याटल्याब यिनीहरु चाहिँ के हो त बायोलोजिकलको कुरा हो है। त्यसपछि अब क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिस भनेर आएपछि क्वालिटेटिभ तरिकाले कुरा के गर्छ भन्दा क्वालिटेटिभ एनालिसिस के हो त भन्दा क्वालिटेटिभ तरिकाले कम्प्युटराइज गर्ने हैन र अर्को क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिस। अहिलेको क्वालिटेटिभ डेटाहरु चाहिँ हामीले कसरी गर्छौं भन्ने कुरा फर्स्टमा हेर्नुस्। फर्स्टमा कन्टेन्ट एनालिसिस भन्छ। एनालिसिस भनेको के, कुनै डेटाहरु ल्याउनु भयो नि तपाईले, अब त्यो क्वालिटेटिभ हेर्नुस् है, तपाईले गफ गर्ने हो के छ कस्तो छ, तपाईलाई कस्तो लाग्छ के लाग्छ भनेर कतिसँग उनीहरुको बिहेभियर कस्तो छ भनेर त्यो हेर्नुहुन्छ। उले त ठ्याक्कै डेटा त ल्याउन सकिन्न नि त, हो ती डेटाहरु एनालाइज गर्ने, ओहो यो कुन चाहिँमा थीममा लैजाने है। जस्तै यस्तो इक्जाम्पल तपाईले गएर कसैलाई गएर कमर्सियल भेजिटेबल फार्मिङमा जेन्डरको कुरामा तपाईले क्वालिटेटिभ रिसर्च एप्रोच गर्नुभयो भने पहिला सोध्नुभयो भने उनीहरुलाई सोध्दाखेरि पहिला क्याटेगोराइज गर्ने, कसैले कमर्सियल भेजिटेबलको बारेमा बोल्छ, कसैले जेन्डरको बारेमा बोल्छ हैन, कसैले भेजिटेबल फार्मिङको बारेमा बोल्छ भने त्यो इस्यु चाहिँ कुन चाहिँ हो है। त्यसको थीमेटिकहरुमा छुट्याउने, थीमेटिक एनालिसिसहरु गर्ने, थीमेटिकमा जाने कन्टेन्ट एक्चुअल कन्टेन्ट के हो भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईको के हुन्छ यसमा आउँछ। त्यो चाहिँ के हो त क्वालिटेटिभ एनालिसिसमा कन्टेन्ट भयो। सेकेन्डमा छ त्यसपछि तपाईको चाहिँ
न्यारेटिभ एनालिसिस भन्छ। न्यारेटिभको स्टोरी कुरा हो, कसैले भन्छ भने धेरै लामो बोलिन्छ नि, न्यारेसन गर्ने भन्छ नि, यो चाहिँ हामी न्यारेसन। अथवा कुनै केस स्टडीमा एउटा तपाईँले गएर चाहिँ किसानसँग सोध्नु, उसले 1 घण्टा 2 घण्टा भन्छ। अब 1 घण्टा 2 घण्टा तपाईँले रेडियोमा टिभीमा बजाउनु सक्नुहुन्छ र सकिन्न, पत्रिकामा लेख्न सकिन्छ न, नसकेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, न्यारेसन। त्यसको भन्न खोजेको कुरा के हो त, त्यसले के कुरा खोजेको, त्यसको बेसिक इन्टेन्सन के हो भन्ने कुरा, उसको अन्डरलाइङ इन्टेन्सन के छ, उसको इफेक्ट के छ, आखिर अन्तिममा तपाईँ खोजेको आउटकममा त्यसले के राख्छ भन्ने कुरा, त्यसलाई न्यारेसन गरेर तपाईँले त्यसको न्यारेटिभ एनालिसिस गर्नुहुन्छ क्वालिटेटिभ एप्रोचमा। अर्को चाहिँ डिस्कोर्स एनालिसिस भन्छ। त्यो भनेको नर्मल हैन, मान्छेले लगाउने कपडादेखि लिएर बोलीदेखि लिएर हैन, तपाईँको भने आजभोलि तपाईँहरूले ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुभयो भने जबसम्म अङ्ग्रेजी त तपाईँको 2-4 वर्ड मिसाउँदैन अथवा गर्दैन, एउटा पार्ट हो एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस। तपाईँ उसले के गर्छ, कस्तो गर्छ, उसको डे टु डे अथवा नेचुरली एकर्डिङ उसको कम्युनिकेसन एभ्री एक्सपेक्ट्सहरूलाई चाहिँ के गर्ने त, एनालिसिस गर्नेलाई डिस्कोर्स एनालिसिस भन्छ, नेचुरल कन्टेक्स्टमा है। त्यसपछि आउँछ अर्को फ्रेमवर्क एनालिसिस भन्छ। फ्रेमवर्क एनालिसिस भनेको तपाईँले जति नै हाइरार्की बनाएका थिम्सहरू हुन्छ तिनीहरूलाई हाइरार्कीहरूमा बनाउने एउटा स्ट्रक्चर बनाउने, म्याट्रिक्स हुनसक्छ है। फ्रेमवर्क भनेपछि जस्तो म्याट्रिक्स पनि हुनसक्छ, जस्तै कलममा रोमा छुट्याउने, अनि कलममा रोमाहरू हामीले कलममा एउटा प्रब्लम राख्ने, रोमा सोल्युसन राख्ने हुनसक्छ भने त्यसरी तपाईँको ठाडो र तेर्सो बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा हाइरार्की बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रब्लम ट्री एनालिसिस भन्छ नि हामीले जुन, ओके। फ्रेमवर्क एनालिसिसको सबभन्दा बेसिक इक्जाम्पल भनेको प्रब्लम ट्री भयो। प्रब्लम ट्री भनेको के हो, बेसिक रुट कज के हो, जस्तो अघि नै इक्जाम्पल दिए क्यारेटको इक्जाम्पल दिए, त्यसको प्रब्लम ट्री एनालिसिस बनायो भने सबभन्दा माथि टुप्पोमा के हुन्छ भन्दा तपाईँको किचनमा तपाईँको गाजर हुँदैन, तपाईँ के हुनसक्छ, सक्छ इन्सेक्ट पेस्टको कुराहरू हुनसक्छ भने त्यो फ्रेमवर्कमा ती प्रब्लमहरूलाई, ती थिमहरूलाई तपाईँले कसरी हाइरार्कीहरूले एरेन्ज गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा हुन्छ है। र लास्टमा ग्राउन्डेड थ्योरी भन्छ। ग्राउन्ड एनालिसिस भन्छ। त्यो सबै इन्फर्मेसनहरूलाई तपाईँले एक ठाउँमा राखेर कसरी तपाईँले एनालिसिस गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी राख्नुहुन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ के ग्राउन्डेड थ्योरीले एउटा छ। अब त भन्नु के सुनेको छैन र अहिले? सर सुनिरहेछ। के यहाँ केही देख्नु भएको छ भनेर त्यो चाहिँ बेसिक तपाईँको चाहिँ के हो त, यो क्वालिटेटिभ एनालिसिसको यी डिफ्रेन्ट पर्सन्सहरूमा क्वालिटेटिभको एनालिसिस चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर है। एनालिसिस अथवा गर्नको लागि यो चाहिँ एउटा लिङ्क छ, मैले फर्दर लास्टमा एउटा लिङ्कहरू पनि सेन्ड गरिदिउँला। यो पनि एउटा लिङ्कहरू हो होइन, जुनबाट तपाईँले अलिकति बढी यसको डिटेलमा चाहिँ तपाईँले पछि अब यसको के भन्छ त्यो रेकर्डिङ कपीको बेसिसमा बसेर तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ अलिकति फर्दर एनालिसिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी क्वालिटेटिभ एनालिसिस अलिकति गरौँ। अब यो क्वालिटेटिभ एनालिसिसमा कुरा गर्न सक्छौँ होइन। एउटा पहिला छ कोडहरू गर्ने, कोडहरू बनाउने, डिफरेन्ट कोडहरू युज गर्ने होइन। त्यसमा 3 टाइप्सको कोडहरू छ। फर्स्टमा छ ओपन कोडिङ भन्छ, त्यसमा चाहिँ एक्सेल कोडिङ भन्छ, थर्डमा सेलेक्टिभ कोडिङ भन्छ। यसको म पछि फिगर देखाउँला। त्यो चाहिँ त्यो कोडहरू छ भने ती कोड रेड डाटाहरूलाई जोड्यो भने कोडिङ भन्छ। सबै एक्सेलहरूलाई पनि जोडेर एउटा सेलेक्सन बनाएर एउटा बेसिक थिम निकाल्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सेलेक्टिभ कोडिङ भनिन्छ है। फर्स्ट स्टेपमा डेभलपिङ एन्ड एनालाइज कोड्स कोड गरिन्छ भने सँगसँगैमा डिफ्रेन्ट सर्चहरू एटलास हाइपरटेक्स्ट सर्च भन्ने तिनीहरूले पनि तपाईँको कोडिङ गरिदिन्छ। सेकेन्डमा आइडेन्टिफाइङ थिम प्याटर्न, ओके थिम प्याटर्न भनेको जस्तै साइकोलोजीको जस्तो सोसल प्याटर्न हुन्छ। सोसलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिलेसनसिप हुन्छ, कोसँग कस्तो रिलेसनसिप, उसको कस्तो स्कोर थियो, कस्तो छ पहिला, कसरी हिँडिरहेको भन्ने कुरा थिङ ह्यापन्स द्याट इज द प्याटर्न चाहिँ क्वालिटी एनालिसिसको स्टेप हो।
एन्ड थर्ड ओनमा चाहिँ तपाईँको के भयो डेटा समराइज गरेर तपाईँले प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ ओके दिस इज द वान है सो यो त क्वालिटेटिभ एनालिसिस यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् है लिनियर प्रोसेस अब यसमा हामीले यो एउटा क्वालिटेटिभ रिसर्चको लिनियर प्रोसेस एक्जाम यसलाई कलेक्सन एनालाइज गर्नुहुन्छ कोडिङ गर्नुहुन्छ त्यसपछि आएर तपाईँले थ्योरी बनाउनुहुन्छ अनि त्यसको भने लिनियर प्रोसेस हेर्नुभयो भने यसलाई तपाईँको यो के हुन्छ दिस इज लाइक अ राउन्ड अब यसबाट सबै प्रोसेस आइसकेपछि अब त्यसबाट यो डिफ्रेन्ट प्रोसेसबाट आएको कुरालाई उनीहरूले थ्योरी डेभलप गर्न लैजान्छ जबकि ओपनबाट सेलेक्टिभ हुन्छ भने एक्जियल सेलेक्टिभ र ओपन आफैमा उनीहरूको इन्टरेक्सन भइरहेको हुन्छ र त्यसले द्याट लिड टु थ्योरी डेभलपमेन्ट छ भने यो तपाईँको चाहिँ अघि मैले भनेको तीनटा कोडमा यो कुराहरू ओपन कोड एक्जियल कोड र सेलेक्टिभ कोड्स भन्यो भने सेलेक्टिभ भनेको थिम्सहरुमा भयो है जस्तै कन्फ्लिक्ट इक्वल कोलाबोरेसन लिसनिङ सेयरिङ आइडियाजलाई दुईटालाई तपाईले कम्युनिकेसनमा राख्न सक्नुहुन्छ रोल क्ल्यारिफिकेसन डाइभर्सिटीलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ टिममा राख्न सक्नुहुन्छ भने कोलाबोरेसन कम्युनिकेसन अन्डरस्ट्यान्डिङ टिमलाई तीनटालाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ टिम वर्क भनेर एउटा सेलेक्टिभ चाहिँ तपाईको थिम्स बनाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईको के हो त रिलेसनशिप बिट्विन दी ओपन कोर्स एक्जियल कोर्स एन्ड दी सेलेक्टिभ कोर्स अफ द थिम्स हुन्छ अब क्वान्टिटेटिभ एनालिसिस भनेको यसमा त्यति धेरै कुरा छैन किनभने फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्छौं मिन मेडियन को कुराहरु गर्छौं त्यसमा सफ्टवेयर हुन्छ मिन छ मेडियन छ तपाईको त्यो सँगसँगै तपाईको डिफरेन्ट तपाईको कोरिलेसन छ रिग्रेसन छ यी कुराहरुबाट तपाईको क्वान्टिटेटिभ डेटाहरु चाहिँ के हुन्छ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ अर्को डेटा एनालिसिस प्रोसेस डेटा रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङ हामीले जे डेटा जो ग्यादर गर्ने त्यसपछि ग्यादर गरेको डेटाहरु चाहिँ कुन कुरा चाहिन्छ भनेपछि अब एक्चुअली सबै कुरा चाहिन्छ भन्ने कुरालाई पछि अब ठ्याक्कै गरेर चाहिँ कलेक्ट गर्ने त्यसपछि क्लिन गर्ने एनालाइज गर्ने डेटा इन्टरप्रेट गर्ने भिजुअलाइज भनेको बारबाट हो कि पाँचबाट हो कि डिफरेन्ट भिजुअल मेजर्सहरुबाट डिफरेन्ट ग्राफिकल हो कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन अफ द डेटालाई के भन्छ डेटा ठीक छ अब हामीहरु यो चाहिँ हाम्रो मेथोडोलोजी यहाँसम्मलाई सकियो है अब अलिकति एकदम सर्ट छ यो चाहिँ यो प्रपोजल भित्र के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि एउटा प्लान अफ वर्क हुनुपर्छ भन्थ्यौ नि हामी त्यो वर्क प्लान हुन्छ अथवा भन्नुमा के हुनुपर्छ भन्दा पहिला सिरियल नम्बर हुन्छ त्यसपछि एक्टिभिटीजहरु हुन्छ के गर्ने भन्ने र त्यो कहिले गर्ने टाइम हुन्छ डेट इयर हुन सक्छ अब यो मैले मन्थली बनाए कहिले के तपाईको 15 दिनको बनाउन सक्छ कहिले एक दिनको हुन सक्छ कहिले चाहिँ तपाईको लामो धेरै 8-10 वर्षको रहेछ भने इयरली हुन्छ त भन्दा कति तपाईको ड्युरेसन कति छ भनेर यसले चाहिँ व्हाट द एक्टिभ इन व्हिच कुरा हेर्नु हो भने कति लाग्छ भन्ने सिम्पल कुरा बजेटमा त्यसमा केही छैन एक्टिभिटी रेट प्राइस र रिमार्क्स हो कति पैसा लाग्छ तपाईको रिसर्चलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ त्यो सबै कुराहरु गर्नलाई बजेट चाहिन्छ अनि रिफरेन्सको कुरामा आयो रिफरेन्स भनेको के हो भन्दा गिभिङ के हो त एक प्रोवाइड नेसेसरी इन्फर्मेसन फर द सोर्स अफ इन्फर्मेसन है तपाईलाई के हो यसको फुल इन्फर्मेसन दिने के Excuse me, sir. Sir, हजुरको आवाज आ छैन. सोध्नु भएको थियो अनि पछि डिस्कसनको पिरियडमा पनि कुरा गरौँला आज कि reference is so important in plagiarism. भनेको चाहिँ पछाडि हुन्छ अथवा है जस्तै तपाईको डकुमेन्ट्री नोट स्टाइल छ Excuse me, sir. हजुर सर यो रिफरेन्स स्टाइल फेरि एकटा रिपिट गरिदिनु पर्यो आवाजै आएन अनि म रिफरेन्स स्टाइलमै छु
हजुरले त अलिकति अगाडि रिपिट गरिदिनुहोस् न। ए ओके हस् हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। स्टाइलमा डिफरेन्ट स्टाइलमा के भन्नु तपाईले रिफरेन्सिङ गर्नुहुन्न साइट गर्नुहुन्न कसले लिङ्क भएको त्यसको कन्टेक्स्टमा त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ प्लाजियरिजम हुन्छ त्यही भएर डिफरेन्ट वेमा रिफरेन्स दिनुपर्छ सबभन्दा बढी चलेको चाहिँ हामीले चाहिँ सन् एपी भित्र पनि चल्छ त्यसलाई प्यारेन्थेसिस पनि भन्छ अहिले हामी त्यो डकुमेन्ट्री नोट स्टाइल भन्ने एउटै स्टाइल हो त्यो स्टाइल के हुन्छ त माथि कन्टेन्टमा आउनु है तल नोटमा चाहिँ तपाईले के हुन्छ त तपाईँ बारेमा डिटेलमा इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ ओके फोर्ड एमएचआरएहरूले चाहिँ अर्को प्याराथेटिकल भन्छ मैले अघि भने र अझ यो स्टाइल भनेको चाहिँ एपीहरुमा सबभन्दा बढी भएको एक्सपिरियन्स हुन्छ यसमा ओके अर्को नम्बर स्टाइल हुन्छ तपाईले कहिले विकिपिडिया हेर्नुहुन्छ विकिपिडियामा हेर्नु पनि माथि 1 2 दिएको हुन्छ तलपट्टि तपाईले लेख्दै हुन्छ नि हो त्यस्तो नम्बर स्टाइल हो त्यो भने के हुन्छ ब्र्याकेटमा चाहिँ 1 2 नम्बर दिन्छ तल चाहिँ त्यसको डिटेल इन्फर्मेसन दिन्छ त्यो चाहिँ के हो त रिफरेन्स स्टाइल बुझिन्छ अब यसको लागि चाहिँ अहिले हामी यसमा डिटेलमा हामी गफ गर्छौं ओके अब यो चाहिँ यति चाहिँ हाम्रो आज अलि ठिकै रहेछ 2:30 नै भएछ धेरै ओके यति चाहिँ हाम्रो पाटो भयो ठीक छ म अलिकति थोरै अगाडिको कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले आज हामीले के गफ गर्यौं भन्ने कुरा चाहिँ रिपिट गर्न चाहन्छु हामीले मेथोडोलोजी सेक्सनबाट सुरु गर्यौं है मेथोडोलोजी सेक्सनमा मेथोडोलोजी के हो त्यसभित्र के कुरा हुन्छ भन्ने हामीले स्याम्पलको कुराहरु स्याम्पलिङको कुराहरु अनि त्यसपछि डेटा कलेक्सनको कुराहरु हैन त्यसपछि आएर डेटा एनालिसिसको कुराहरु गर्यौं भने त्यो बाहेक हामीले वर्क प्लानको कुराहरु गर्यौं त्यसपछि बजेटको कुराहरु गर्यौं ठीक छ अनि फाइनली हामीले रेफरेन्सिङको कुराहरु गर्यौं ओके you may drop now your queries हजुर the ground for questions are open you may ask now your questions is anyone there having question they may ask now हेलो हेलो सर तपाईहरुको किन आउनु ओके ओके आइराछ नि के तपाईहरुको किन आएन पनि तपाईहरुको त्यो थम्बनेलहरु आउँथ्यो है त्यो चाहिँ अहिले आएको छ ओके अलिसा बस्नेजी ओके तपाईले के सोध्दै हुनुहुन्छ संगमजीले के सुमन कि संगम कि सर सोध्नलाई कि हामीले अघि डिस्कस गरेका थियौं नि सर त्यो क्वेशनयर अनि इन्टरभ्यु अनि चेकलिस्टमा फरक हुन्छ भनेर अनि क्वेशनयर आफ्नो अनुसार गराए क्वेशनयर त्यो जो रिस्पोन्डेन्ट छ त्यो मान्छेको अनुसार गरायो त्यसलाई छोड्दियो इन्टरभ्यु आफै लिने भने हैन लास्टमा त्यो चेकलिस्टको कुरा गर्नु भयो नि सर त्यो चेकलिस्टमा सबै समेट्ने भयो म बुझेको चाहिँ मैले यो हो सर अब चेकलिस्ट सबै समय होइन सबैले चेकलिस्टमा पुरै समेट्ने होइन ओके एलिसा जीको म पहिला उहाँको सुमन जीको गरेपछि एलिसा जीको गरे अब क्वेशनर इन्टरभ्युज के चेकलिस्ट भनेको चाहिँ तपाईको केआईआई गर्दा फोकस गर्दा कुराहरु 5 6 7 अंशहरु डाइरेक्सनको लागि मात्र जानेको छ के चाहिँ छुट्टो क्वेशनर जस्तो होइन त्यो चाहिँ क्वेशनर र इन्टरभ्यु सेन्टरमा धेरै डिटेलमा हुन्छ फिक्स हुन्छ क्वेशन्सहरु यस्तो यस्तो गरे यो जाने भन्ने कुरा तपाईले ठ्याक सोध्नुहुन्छ यस र नो के कस्तो लाग्छ यस र नो ट्याग इन्डिभिजुअल रूपमा जानुहुन्छ भने तपाईको चेकलिस्टहरु युज गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ युजुअली तपाईले चाहिँ क्वेशन ट्याग सोध्नुहुन्छ जस्तै कहिलेकाहीँ केआईआई भनेको पनि इन्डिभिजुअल हो तर केआईआई मा चेकलिस्टले तपाईले ओभरलपको अवस्था कस्तो छ ओके यो गाउँमा महिलाहरुले के गर्छन् ल ओके ल आफूले चाहिँ इन्फर्मेसन टिप्दै अनि गफ गर्दै गर्दा अनि तपाईको ध्यान उले अर्कै गफ गर्ने ठिकै छ बुवा त्यो कुरा त ठिकै हो भन्नुस् त अनि यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ एकदम व्यावसायिक तरकारी खेती गर्छन् गर्दैन भनेर आफ्नो लाइन छोड्नु भएन के हो त लाइन देखाउने बाटो चाहिँ चेकलिस्टले गर्छ ओके
तर तपाईँले इन्टरभ्यू स्केड्युल र क्वेसनले त डाइरेक्ट क्वेसन सोध्छ। इन्टरभ्यू स्केड्युलले त घर कहाँ हो, कति वर्ष हो, के गर्नुहुन्छ, तपाईँले खेतीपाती गर्नु चाहिँ गर्नु न, तपाईँ घरमा महिला छन् कि छैन, ती महिलाले काम गर्छन् कि गर्दैनन्, ती कुराहरू चाहिँ गर्छ है। ओके सर। एलिसा बस्नेतजी आर यु देयर? मैले तपाईँको यो रेकर्ड गरेर हो कि के गरेर हो थाहा छैन, मैले यत्तिकै बस्दा यत्तिकै यो अगाडि एउटा पेज आउँछ, त्यसपछि फेरि पछि यो तपाईँको कोही पनि देखिरहेको छैन कि पार्टिसिपेन्ट? यस सर, म पर्खिरहेको छु एन्सरको लागि। ओके होइन तपाईँ सरी है, तपाईँको देख्नुभन्दा पहिला सुमनजीले भन्नुभयो, त्यो भएर मलाई स्नोबल स्याम्पलिङ कस्तो लिने भन्ने कुरा चाहिँ खासमा एकदम जब तपाईँ इफ इट इज भेरी हार्ड टु फाइन्ड दि रेस्पोन्डेन्ट, एक्चुअल रेस्पोन्डेन्ट के तपाईँको यस्तो खालको रिसर्च प्रब्लम छ, सर्वे छ कि जहाँ तपाईँ थाहै छैन को हो तपाईँको रेस्पोन्डेन्ट भन्ने। जस्तो मैले अघि भने तपाईँको एउटा समाजमा इलिगल केही कामहरू गर्दैछ, जस्तो हन्टिङ भनौँ न, एउटा इक्जाम्पल, हन्टिङ अब इलिगल हो नि त। अब हन्टरहरूलाई त तपाईँले म हन्टर हो भन्दै त हिँड्दैन नि, हन्टर भन्दै हिँड्न हिँडेपछि तपाईँहरूले किन हन्टिङ गर्छ होला, तिनीहरूको साइकोलोजी के हुन्छ होला, तिनीहरूले अरूलाई जनावरहरूलाई मारेर के फाइदा, अथवा हन्टिङ गर्नेहरू त मासु पनि खाँदैन कतिले त, हन्टिङ मात्रै गरे जस्तै त्यो टाउको चाहिँ एन्टलर्स लागि कति चाहिँ किन त्यस्तो हुन्छ होला भनेर तपाईँलाई बुझ्न मन लाग्यो भने तपाईँ रिसर्च त मान्छे भेटाउनु न, तपाईँ कुनै न कुनै लिगबाट एउटा हन्टर भेटाउनु भयो भने त एउटा हन्टर भेटाएपछि तपाईँले हन्टरलाई भन्नुहुन्छ, कन्भिन्स गर्नुहुन्छ कि ओके ल यस्तो यस्तो छ, म तपाईँको इन्फर्मेसन सबै सेट राख्छु, कन्फिडेन्स छ, मैले लिक गर्दिनँ, ओके आई वान्ट टु रिभिल योर नेम टु, होइन, बट यु हेभ टु हेल्प मी बाई सोइङ अनदर हन्टर क्या। अब तपाईँले मलाई अरूको हन्टरलाई पनि भेटाइदिनु पर्ने हुन्छ, आई डोन्ट नो वे हु द अनदर हन्टर इज, अब कहाँ छ भन्ने थाहा हुन्छ। अब त फर्स्ट हन्टरले के गर्छ, सेकेन्ड हन्टर जानु फलानु ठाउँमा जानु, त्यो मान्छेलाई मैले पठाएको भन्नुहोस् भन्छ, अनि सेकेन्ड हन्टरले थर्ड हन्टरलाई पठाउँछ। त्यसरी चाहिँ तपाईँको स्याम्पलिङ स्नोबल स्याम्पलिङ हुन्छ। हेलो, थ्याङ्क यू सर। अनिसा, ओके थ्याङ्क यू। सुस्मिता कार्कीजीले सर प्रपोजल लेख्दा सेन्टेन्स अनि प्याराग्राफ लेभलमा कसरी जाँदा राम्रो होला भन्नु, यो चाहिँ तपाईँले क्वेसन मैले नबुझेको कि सेकेन्ड प्याराग्राफ लेभलमा कसरी जाँदा राम्रो होला भन्नु मैले बुझिनँ। सुस्मिताजी हुनुहुन्छ चाहिँ त्यो सर के त्यो प्रपोजल लेख्दाखेरि अनि हामीले प्रपोजलमा अब बेनिफिट ओरिएन्टेड भएर लेख्ने कि त्यसको फिचरहरूको बारेमा एक्सप्लेन गर्दा राम्रो होला कि कसरी लेख्ने, अनि प्याराग्राफहरूको लिमिटेसनहरू, वर्डको लिमिटेसनहरू कतिको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। ए ओके ओके, तपाईँले सुरुमा के भन्नुभयो चाहिँ फाइदा इम्पोर्टेन्स लेख्ने के लेख्ने भन्नुभयो होइन, त्यो त मैले अघि नै पनि कुरा गरिसकेँ। जस्तै बेनिफिट लेख्ने के लेख्ने भन्नुभयो नि होइन, त्यो त ठाउँ हुन्छ। जस्तै सिग्निफिकेन्स अफ द स्टडी भनेर भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँले बेनिफिटै लेख्नु पर्यो, जस्टिफिकेसन अफ द स्टडी भन्छ भने त्यहाँ इम्पोर्टेन्स लेखिदिनु पर्यो तपाईँको रिसर्चको होइन, स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम छ भने त्यहाँ प्रब्लम लेखिदिनु पर्यो जहाँ जे छ। अर्को कुरो लिमिटेसनको कुरा चाहिँ के छ भन्दा त्यो चाहिँ तपाईँको अर्गनाइजेसनले डिटरमाइन गर्छ, बट युजली 10 देखि 15 पान्ना भन्छ एउटा प्रपोजललाई होइन। कुनै चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सहरूले तपाईँले यदि चाहिँ तपाईँले अघि नै हिजो कसरी सोध्नु भएको थियो के अरे सकुलेन्ट एउटा दुई टाइपको चाहिँ तपाईँको थियो हिजो पनि मैले सोलिसिटेटेड र अनसोलिसिटेटेड। ओके, सोलिसिटेटेड र अनसोलिसिटेटेड, थ्याङ्क यू। सो त्यो टाइपको भयो भने चाहिँ तपाईँले उनीहरूले दिया हुन्छ, ल यो गर्नुहोस् यति पानाभित्रमा यो गर्छ। आजभोलि त ऊ पनि लामो भएर प्रपोजल पनि लामो भएर पिसिएन भन्छ होइन, प्रोजेक्ट कन्सेप्ट नोट भन्छ, एकदम सानो कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तोमा वर्ड लिमिट अभियस हुन्छ। तर त्यो बाहेक चाहिँ अर्को टाइपमा जुन आफैले लिएर आफैले त बुझाउनुहुन्छ भने पनि त्यो बेलामा सकेसम्म धेरै वर्ड युज गर्नु चाहिँ राम्रो मानिँदैन। धेरै युज भन्दा नि इनफ वर्ड युज गर्ने, थोरै मात्र, साह्रै थोरै पनि होइन, जसले तपाईँको कुरा मात्र तपाईँको प्रब्लम रिसर्च बुझाउन सक्नु पर्यो क्या है, त्यो कुराहरू चाहिँ बुझाउन सक्नु पर्यो। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तर धेरै लेख्ने भनेर धेरै पनि हुँदैन, थोरै भनेर पनि इनफ नै नपुग्ने, कुरै नपुगेन हुन्छ नि। सुस्मिताजी ओके सर, थ्याङ्क यू। ओके, ओमजी हुनुहुन्छ, ओम गुरुङ। यस सर। ओके, भोलिन्टियर स्याम्पलिङको इक्जाम्पल। ओके, भोलिन्टियर स्याम्पलिङ भनेको चाहिँ तपाईँको आफै आउने क्या। जस्तै यो चाहिँ सिम्पल कुरामा ब्लड डोनेसन प्रोग्राम हुन्छ नि। हजुर सर। हो, ब्लड डोनेसन प्रोग्रामहरू अथवा तपाईँहरूले गरेको अलि या युएनडीको कुराहरू प्रोग्रामहरू गर्नुहुन्छ नि त, त्यस्तो चाहिँ सबै स्याम्पलिङ गर्नु भयो भने कसलाई इच्छा छ अगाडि आउनुहोस् भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ भलिन्टियर स्याम्पलिङ हो।
यस्तो छ यस्तो इन्फर्मेसन दिनु यस्तो इन्फर्मेसन दिनुपर्ने छ एग्रिकल्चरको बारेमा इन्फर्मेसन चाहिएको छ तपाईहरु 6 जना हुँदो रहेछ जो भएर हुन्छ मलाई ल तपाईहरु 500 जना आइदिनु न भोलिन्टियरली भनेर भने कसैले भने एग्रिकल्चर पढेको 6 जना मध्ये 500 जना जान सक्छ नि त त्यो चाहिँ भोलिन्टियर स्याम्पलिङ हजुर हस् सर थ्यांक यू सर ओके राजेश जी हुनुहुन्छ त्यहाँ ओके ओके प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी आर यु देयर राजेश जी हजुर सर सुन्दै छु सर ओके प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी डेटाको डिसएडभान्टेजहरुको बारेमा भन्नु पहिला है पहिलो कुरो प्राइमरी डेटाको डिसएडभान्टेज भनेको सबैभन्दा पहिलोको यसको सबैभन्दा मेजर डिसएडभान्टेज भनेकै हामीले के भन्छौं भन्दा यसको भेरिफिकेसनको कुराहरु अथवा यसको रिलायबिलिटीको कुराहरु डेटा कसरी लिनु भएको छ र डेटा भएको पहिले पोलिसिङ भएको हुँदाखेरि त्यो चाहिँ त्यसको भ्यालिडिटीको बारेमा चाहिँ कहिले काहीँ क्वेशन हुन्छ यो चाहिँ एउटा सबैभन्दा ठुलो डिसएडभान्टेज हो है तर र सँगसँगै सेकेन्डरीको डिसएडभान्टेज त यो सबभन्दा ठुलो डिसएडभान्टेज भनेको यो अर्काको है किनभने आफ्नो अर्काको डेटा हो तर यसमा आउने भनेको यसमा तपाईको सेकेन्डरीको डिसएडभान्टेज अरुको भन्दा यसको रिसोर्स सोर्सेसहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ तर कतिपय इन्फर्मेसनहरु तपाईले लिन सक्नुहुन्छ जस्तै डेटाहरु चाहिँ ट्रेनको डेटाहरु त्यस्तो डेटाहरु लिन पर्ने हुन्छ तिनीहरु सेकेन्डरी नै हुन्छ र त्यस्तो डेटाहरुमा डिसएडभान्टेजमा पनि भन्दा पनि विश्वास गर्नुहुन्छ डिसएडभान्टेज चाहिँ त्यसको अरुको चाहिँ तपाईको गल्तीहरु मिस्टेक्सहरु तपाईले के गर्नुहुन्छ त्यसको टेक ओभर हुन्छ त्यो चाहिँ सेकेन्डरी डेटाको डिसएडभान्टेज है बुझिन्छ सर सेकेन्डरी डेटाको चाहिँ मैले यो चाहिँ अरुको डाटा हो भन्नेसम्म चाहिँ क्लियर छु नि त्यसपछि सर अलिकति डिस्टर्बेन्स आयो ओके सेकेन्ड डेटाको अरुको डेटा हो भन्ने कुरा त एउटा डिसएडभान्टेज भयो त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो सेकेन्ड डेटामा आएका प्रब्लमहरु कहिलेकाहीँ फल्ट हुन सक्छ मिस्टेक छ भने त्यसको डेटाको क्यारी ओभर पनि तपाईको रिसर्चमा आइपुग्छ के जस्तै कसैले कुनै एउटा डेटा तपाईले तपाईले एउटा रङ एनालिसिस गरिदिनु भयो र पब्लिश गरिदिनु भयो मानौं भने अर्कोले तपाईको डेटा चाहिँ रिफरेन्स लियो अथवा त्यसलाई युज गरे भन्दा त्यसले पनि रङ काम गरिरहेको हुन्छ के त्यसले पनि रङ हुन्छ त्यो क्यारी ओभर हुँदै जान्छ के सेकेन्ड डेटाको प्रब्लम छ एउटा जेनेरेसन टु क्यारी ओभर हुन्छ है त्यो चाहिँ प्रब्लम हो प्राइमरीमा चाहिँ त्यो तपाईले प्रिकसनहरु लिन सक्नुहुन्छ आफैले किनभने अलरेडी त्यो भएछ तर प्राइमरीमा फेरि अर्को समस्या के भन्दा प्राइमरी डेटा तपाईको चाहिँ डेटा कलेक्सन प्रोसिजर अप्ठ्यारो छ टिडिएस छ त्यसमा ट्रायङ्गुलेट गर्नुपर्ने छ त्यसको भ्यालिडिटी र रिलायबिलिटी चेक गर्नुपर्छ ठीक छ हजुर सर ओके एप्रोप्रिएट स्याम्पल साइज हो यो कुरा चाहिँ कस्तो छ यो कुरा यसमा धेरै फर्मुलाहरु लाग्छ तपाईको यसमा दुईटा कन्टेक्स्ट हुन्छ एउटा तपाई पपुलेसन डिफाइनाइट छ कि इन्डिफाइनाइट भन्छ है तपाई पपुलेसन डिफाइनाइट छ भने अथवा फिक्स छ भने तपाईको त्यसको फर्मुला एउटा स्लोबिन्स फर्मुला भन्छ अल अबाउट त्यसलाई तपाईले चाहिँ क्यापिटल एन अपन चाहिँ तपाईको चाहिँ गरेर युज गर्नु भने एउटा फर्मुला स्लोबिन्स फर्मुला भन्ने पनि छ त्यसले पनि युज गर्छ है त्यो बाहेक इन्डिफाइनाइट स्याम्पल भनेर कोक फर्मुला भनेर पनि युज गर्छ ठीक छ कोक्रेन्स फर्मुला भन्ने कोक्रेन्स फर्मुला छ स्लोबिन्स फर्मुला छ चाहिँ अब अरु सबै कुरामा तीनटा कुरा चाहिन्छ एउटा कुरो त्यो कन्फिडेन्स लेभल अनि अर्को कन्फिडेन्स इन्टरभल अथवा मार्जिन अफ एरर भन्छ अर्को तेस्रो कुरो कहिलेकाहीँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छ त्यो तीनटा कुरा भएपछि बल्ल तपाईको के आउँछ तपाईको स्याम्पल साइज मानिन्छ र तपाईले के मान्छ भन्दा 385 स्याम्पल इज गुड इनफ फर एनी साइज अफ स्याम्पल भनेको अर्थ ठुलो स्याम्पलमा तपाईको 10000 पपुलेसन छ भने पनि 385 इज इनफ हुन्छ तपाईले हिसाब गर्नुभयो भने 385 भन्छ के त्यो रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ भन्छ है तर अब स्याम्पल साइज थोरै रहेछ भने 385 किन लिनु त हैन त्यो भने तपाईले अरु डिफरेन्ट फर्मुलाहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको सर्टेन फर्मुलाहरु छ जति नै पाइन्छ त्यो बाहेक चाहिँ तपाईले कन्फिडेन्स लेभल कति राख्ने र हामीले मान्छौं हाउ कन्फिडेन्ट यु आर भन्ने कुरामा 95% चाहिँ मिनिमम राख्छौं र मार्जिन अफ एरर 5% राख्छौं त्यो भन्दा जति बढी राखेको त्यति राम्रो जस्तै मार्जिन अफ एरर 1 मात्रै भयो भने झन् राम्रो भयो कन्फिडेन्स लेभल 99% राख्नु भने झन् राम्रो भयो नि त जति बढ्दै जान्छ तपाईको स्याम्पल साइज पनि बढ्दै जान्छ है त जति तपाईको कन्फिडेन्स लेभल घट्छ जस्तै 90% कन्फिडेन्स राख्नु भयो भने थोरै स्याम्पल भयो हुन्छ 90% कन्फिडेन्स लेभल राख्ने बित्तिकै 100 स्याम्पल इज इनफ फर एनी पपुलेसन है तर 95% स्याम्पल चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल राख्ने बित्तिकै फेरि त्यो 100 स्याम्पल साइज बढेर 385 मा पुग्छ ठीक छ हजुर सर तर 10% एरर अर द 90% कन्फिडेन्स लेभल इज नट त्यति धेरै कन्सिडर चाहिँ राम्रो मान्दैन ओके एनीवन कोही हुनुहुन्छ अरु ओके अरु कोही हुनुहुन्छ
हेलो बहिनी तिम्रो म्युट छ होला Is anyone there? Sure. Would like to ask question? We are already in the end of the session. So shall we end the question? So question I. Okay. Okay. Types of error भन्नाले टाइप 1 र टाइप 2 को अलिकति टाइप 1 र टाइप 2 को बारेमा सर भोलि कुरा गर्न मिल्छ होला यो चाहिँ अलिकति अफ टपिक हुन्छ होला भन्दै थियो हामीले कन्सिडर त गरेको छैनौँ एनीवे तर पनि टाइप 1 र टाइप 2 को बारेमा मात्रै भन्नु पर्यो कि टाइप भोलि अलिकति थोरै इन डिटेलमा गफ गर्ने कि त्यो त मसँग इन्क्लुड त छ ठिकै छ भोलि म त्यसलाई इन्क्लुड गर्छु म हजुरलाई क्वेशन पठाउँछु सर अनि त्यो क्वेशनको चाहिँ एउटा क्वेशन आएको थियो कि अनि त्यो क्वेशनको चाहिँ मैले आन्सर पाएन अनि त्यो भएर सर ओके मलाई सेन्ड गर्नु न त्यो छुट्टै हुन्छ सर हस् म तपाईँलाई सेन्ड गरिदिन्छु ओके अरु कोही हुनुहुन्छ त्यसै क्वेशन सोध्न मन छ भने Okay, so I think we should end the session. So shall we end our session? हुन्छ So UND Dang once again wants to thank you, sir, for giving us a valuable time. And thank you to all the participants for making this session possible. And once again, a sincere apologies to everyone for the technical inconvenience. Those who have missed our session, they can visit our Facebook page, Unity for Nations Development Dang, and watch the live video there. See you tomorrow with the same zeal at the same time. Thank you. We need to end. Thank you. Thank you so once again. Thank you. Namaste.